having different compositions. So you see in here blue colored, then green colored, yellow colored, red colored, all are the mixtures. But when we add the chromatography techniques, then what happen? Blue colored samples are separated, yellow colored separated, green color separated, and red colored it is also separated. And these all mixtures are detected by detector. Okay, and then high affinity to stationary phase and low affinity to stationary phase means if there is a affinity to stationary phase, then what happen? This flow with slow rate, but those having low affinity to a stationary phase, then what happen? It goes fast. For example, if you want to come to college, okay, with your friends, and if your friend is not ready, then what? You wait for them, okay, and after that what happen? You become late for college, okay, but there is no any affinity to your friend, just you want to go to the college, then what happen? You immediately come to the college because of the fast rate. So such there is a affinity to a stationary phase by this component of the mixture, then it flow with slow rate. So as previously we discussed that the chromatography, that color writing was first employed by Russian scientist Mikhail Twist in 1903 and 1906. He continued to work with. Sir, PPT नाही दिसत. You not seen PPT? नाही. All students. फाईल ओपन नाही केली. Okay, just wait. Vikas Sawan, why you are late? Jyoti Raut. That's why I am starting 5 minutes late, but all of you, okay. So now I'm presenting the screen. Yes, now you seen? Yes or no? दिसते पण फाईल ओपन नाही केली. What's problem in Google Meet? I don't know. So now you seen? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if you see here is the mixture of component. Okay, different mixtures are there. And what is the role of chromatography? You want to separate that mixture. So that mixture containing different colors. You know that here is the blue color, yellow color, green, red. So all are mixed one. By use of chromatography, what you want to separate this one. Okay. So here you see that detector. So who reached to the detector first? Who's having low affinity for stationary phase, and those having high affinity to stationary phase, it reach led to the detector. So this scientist Mikhail Twist in 1903 and 1906, he continued to work with chromatography in the first decade of the 20th century, primarily for the separation of plant pigments such as chlorophyll, carotenes, xanthophylls. Since these components have different colors, for example, chlorophyll having green color, carotenes having orange color, and xanthophylls having yellow color respectively. They give the
technique, it's by the name. Okay. So what is the definition of chromatography? So previous lecture, I introduced that the chromatography is a physical separation method. Which type of method? Chemical or physical? Yes, Physical. 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 physical separation method. Okay. Physical. So anybody ask you what is the unmute please? Don't disturb the class. So, chromatography is what? It is a physical separation method, and in which what happen? There is a component of mixture are separated by differences in their distribution between two phases, one of which is stationary phase while other is mobile phase. Move through it in a definite direction. The substances interact with stationary phase to be treated and separated by it. Okay. So this is the simple definition of what? Chromatography. What? It is a physical separation technique in which component of mixture are separated by differences in their distribution between two phases, one of which is a stationary phase while other is mobile phase, that it moves through it in definite direction. The substances must interact with stationary phase to retained and separated by it. Okay, so all of you understand how the separation of chromatography takes place? Yes or no? Yes. Okay. So if you see here, chromatography is actual. Here is the mixture. And what is the aim of chromatography? We want to separate the mixture. So if you see here, here is what mixture of different components, and our aim is what? Through chromatography, it want to separate. Okay. So what happened? You see, here is the separation of component takes place. So circle is here, orange circle is here, then square is here, small circle is here. So all mixtures are separated by what? Chromatography. And what is our aim? To analyze, identify, purify, and quantify. Okay. So what is meant by chromatography? To separate the mixture into their component, and it is analyze, it is identify, it is purify, and it is quantify. Quant- So these four words are very important. Analyze, identify, purify, and quantify. Okay. So if you keep this diagram in your mind, then you understand what is meant by the chromatography. The simple meaning of chromatography, that is the separation technique. Okay, all of you understand? Yes. Yes, sir. Okay. So what we want to see, what is the most important terms in the chromatography? So we say that glossary. Chromatography is what instrument employed for chromatography. Okay, so chromatograph means what? Instrument employed for a chromatography is nothing but the chromatograph. Okay, then second one, eluent. So you write down this one. Eluent means what? It is a fluid entering into a column. So you know that there is a column, and in that column, whatever fluid we want to enter, that fluid is nothing but the eluent. Okay, and all of you seen that's the important point, because student after when you we will complete that topic, then student don't know what is meant by eluent and what is meant by eluate. Okay, so those part or those fluid in entering into the column, then it is called as a eluent, while those fluid existing the column, those fluid existing the column is called as a eluate. Okay, suppose this is the column. Hmm? You've seen that this is what hello,
Everybody seen me? Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. Yes, sir. What is it? Yes, sir. What is this? Stapler. Huh? Yeah, So that's this is such type of column is present in what? Chromatography. So this is column, okay? Hmm. So when you enter the fluid from the top, then it is called as a eluent. It is called as what? Eluent. And if brilliant. this fluid exists in the column, so at that point, this is at this point there is a eluent, but at this point it passes from the column, and that's why it is called as a eluate. What called it? Brilliant. Eluate. Okay. So eluent means what? This fluid entering into the column. But eluate means what? The fluid coming from the Exists. column. Okay. And that's why it is called as a fluid existing the column is called as a eluate. Okay. All of you understand? Yes. Okay. Next part is the elution. So the process of passing the mobile phase through the column is called as a elution. So this is the column, and column is what? Stationary phase. And if you want to enter the fluid, that is called as eluent, and it passes through the column. That process is called as a elution. Okay, all of you understand this one? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So elution means what? The process of passing the mobile phase through the column is called as the elution process. Then next one, flow rate. How much mobile phase passed per minute? That is ml per minute. So everybody of you familiar with the saline? You seen saline in the hospital? Yes. Yes, sir. Okay. When saline is there, then what happen? Drop-wise liquid entering into the body of that individual. Okay. So what is that flow rate? It is a slow or it is a moderate or it is a fast. That decide by what? Doctor. Yes. Yes. Okay. So when we enter the eluent into the column and after passing through the column, that is by elution process, the liquid existing from column is called as the eluate, and that eluate, how much rate of that eluate? It is per minute. Okay. So ml per minute. So for example, if 5 ml liquid we want to remove or passing from that column per minute, so it depends upon the various time. Okay, sometime 5 ml, sometime 10 ml, sometime 1 liter per minute, as like that. So it is called as what? Flow rate. So flow rate means what? How much mobile phase pass the through column per minute is called as a flow rate. Everybody understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next, linear velocity. So all of you know that what is meant by linear velocity. Distance passed by mobile phase per 1 minute in the column, that is centimeter per minute. Then it is called as a linear velocity. So velocity means, all of you know that velocity means what? From one place to another place traveling is called as a velocity. So linear velocity means what? This is the distance passed by mobile phase per 1 minute in the column. So centimeter per minute. For example, if your column is 10 centimeter, and if you want to keep the flow rate at 1 minute per 1 centimeter. Okay, 1 ml 1 minute, that is flow rate. And if you want 1 centimeter of column is 1 minute, then it is called as a linear velocity. Then it is called as a linear velocity. All of you understand? The next one, Yes. components of chromatography. And I think in last lecture, we've seen that that is the component of chromatography, mobile phase and stationary phase.
So if you see the mobile phase, then what happen? Gas or liquid that carries the mixture of components through the stationary phase. Okay, so gas or liquid that carries the mixture of components through a stationary phase, then it is called as a mobile phase. And stationary phase means what? The part of the apparatus that holds the components as they move through it, separating them. Okay, means what? All of you very familiar with the paper chromatography. In that, what happen? At bottom we draw one line, and on that we load the sample which having the different components, and after that paper keep into what? That glass jar which having the solvent. Okay, so when you put that paper into that glass jar, then what happen? Solvent is flowing through on that paper. Okay, so paper is what? It is a stationary phase, while solvent is called as a mobile phase. So that mobile phase is through what? Stationary phase. Okay, all of you understand? Yes, Yes, sir. sir. Okay, and after Yes, sir. RF value is reached, then what happen? You have to see there is a separation of component takes place. So for chromatography, the most important phases are what? Mobile phase and stationary phase. Okay. Then next one, uses of chromatography. So last time we seen that the uses, we analyze, identify, purify, and quantify the components of the mixture. Okay, so analyze means what? Examine a mixture, its component, and their relations to one another. Okay, means what? In mixture we seen that there is a blue colored compounds are there, green colored, yellow colored. So we can in analyze, what we can do, we do that, that is the examine a mixture, then its component and their relations to one another. After that, identification is most important. Determine the identity of mixture or component based upon known components. After that, purification. Separate components in order to isolate one of interest for further study. And quantify means what? Determine the amount of mixture and the components present in the sample. So these are the important part of the chromatography. That is analyze, identify, purify, and quantify. The next one, uses of chromatography. So real life examples of chromatography is what? Pharmaceutical company, hospitals, law enforcement, environmental agency, manufacturing plants. So all over there is a lot of applications, and that's why chemistry having number of opportunities in industrial sector. Because if you see here pharmaceutical company, if you see hospitals, if you see law enforcement, if you see environmental agency, if you see manufacturing plant, all over there is a need of chromatographic person, the person who having knowledge of chromatography. And that's why chemistry person having tremendous opportunity by this topic. So chromatographic terms. We want to see the terms in the chromatographies. So what is mean by chromatogram? It is the visual output of the chromatograph. Suppose if you see the paper chromatograph, okay, when after completion of this process, mixture are separated, and if you take photograph of that paper strip, then it is called as a chromatogram. Such type of chromatogram is also observed in HPLC technique, in GC technique. Okay, so it is means what? Chromatogram means what? It is the graph which is generated by the instrument. That is visual output of the chromatogram. Okay, all of you understand this one? Yes, sir. Okay, so next, chromatograph. So chromatogram and chromatograph both are different meaning. But what happened after the lecture? If I'm asking you question, what is the chromatogram and what is meant by chromatograph? So number of students can't give the answer. Why?
because they not listen properly about the terms which is used in the chromatography. So just visual output is nothing but the chromatogram. And what is meant by chromatograph? It is equipment that enables a sophisticated separation. Okay, so whatever separation of mixture which is done by the sophisticated separation by this instrument, then it is called as a chromatograph. Okay, all of you understand? Yes, sir. Okay. Next, that is stationary phase. That it is also called as a bonded phase. Okay. So it is a phase that is conveniently bonded to the support particles or to the inside wall of the column tubing. Is called as a stationary phase. Okay. So it is a phase that covalently bonded. This is most important. And all of you know that covalent bond is a strong bond. Okay, so this phase that is covalently bonded to the support particles or to the inside wall of the column tubing. Then mobile phase, it is the phase which moves in the definite direction. Okay, so mobile phase is what? It is movable. It is not attached to the one place, but stationary phase it is definitely attached, and it is covalent bondly attached, and that's why it is called as a stationary phase. While the mobile phase is what? It is the phase which moves in definite direction, then it is called as a mobile phase. Next one, analyte. So what is meant by analyte? Analyte is nothing but the sample. It is the substance to be separated during chromatography. It is what? Substance to be separated during chromatography is called as a analyte. So analyte is the mixture or analyte is the sample. Okay, and eluate means what? It is the mobile phase leaving the column. So right now we seen that the in column, if it is entering, then it is called as a eluent, and after passing the column, then it is called as a eluate. Okay, all of you understand this one? Yes, sir. Yes, sir. That is the most important parameters or terms in the chromatography. That is chromatogram, chromatograph, stationary phase. It is also called as a bonded phase. Then mobile phase, analyte, eluate. Okay. So another terms which is used, and this is the most important term. That is unmute, please. Don't discuss when class is going on. So next term is what? Retention time. It is the characteristic time it takes for a particular analyte to pass through the system from the column inlet to the detector under set condition. Okay, means what? This is retention time. It is the most easiest term. So when you come to the college, yes, anybody in SYBSC, what is your time to come to the college? Yes. Hello. Anybody? Anybody know that what is your timing come to the college? 10:30 a.m. 10:30 a.m. Okay, and when you leave? 5. 5 o'clock. Okay, so your entering time is 10:30 and your leaving time is 5 p.m. Okay, so what is meant by retention time? So that much time from 10:30 to 5 p.m. you spend in the college, and in that what you want to do? You do the practicals, you do the theory lectures. Yes, is it correct? Yes, sir. Yes. And if there is a off time is there, then you go to the canteen, you take vada pav, cha, tea, as like that. So what is meant by retention time? It is the characteristic time it takes for the particular analyte. Analyte means what? Sample. To pass through the system
under the set condition. So our college it is a set condition. Okay, and in that you have to enter at 10:30 p.m. am and you leave 5 p.m. So this is the set condition. Okay, so sample is in the column, and when it is leave the column under a set condition, then that time the analyte is how much time it is in the column, then that time is called as a retention time. Okay, all of you understand? Yes, sir. And this is the most important terms related to chromatography, that is retention time. So eluent means you've seen that the solvent that will carry the analyte. So it is a entering fluid and which carry what? Analyte. So those solvent which carry the analyte is called as a eluent. Yes. So next one is you calculated the RF value in I think FY BSc. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so RF means what? Retardation factor, and it is denoted by R. Okay, so fraction of analyte, that is sample, in the mobile phase of a chromatographic system. So what happened? We see the column. Okay, this is the column. Okay, in that we add the fluid, that is liquid. So it is called as a eluent. Okay, so this process that liquid enter into the column and it is out of the column. Okay, so here it is called as a eluent, and here it is called as a eluate. Okay, and that process is called as what? That process is called as a Illusion. elution process. So that eluent is always carry the sample, through this column. So fraction of analyte in the mobile phase of chromatographic system is nothing but the retardation factor. So R is equal to quantity of substance in the mobile phase and total quantity of substance in the substance. Okay, so you know that in paper chromatography you have to just load the solvent at the bottom, then you have to apply the solvent system, then that mixture is separated. So the if two or more mixture are there, then these spots are what? Different places. Okay, and you have to calculate from the baseline to the uppermost side. You measure the length, and after that, where is the spot? You measure the distance from this. Suppose your total distance is a 20 centimeter. How much? 20 centimeter, and this is the bottom. Here you have to load your sample, that is analyte, and that analyte comes to what? On that place. It not travel 20 centimeter, but it only travel the 15 centimeter. Okay, so what is your R? That is quantity of substance in the mobile phase. So this is the total quantity. Okay, this is the where the your analyte is observed from the baseline. So it is how much? 15 centimeter, and your total quantity of substance is what? Total distance is about 20 centimeter. So it becomes what? 15 divided by 20. Okay, and that is your RF value. All of you understand? Yes. Yes, sir. It is easy or Yes, not? sir. It is easy. Very easy, Yes, sir. because just you travel the distance from analyte and total distance by the mobile phase. So the most important part related to your syllabus is the classification of chromatographic methods. So chromatographic methods are classified on the basis of two, that is gas phase and liquid phase. Okay, then it also depends upon what? Mobile phase, stationary phase. Okay, the process. If you see here, first we see the gas. If it is gas liquid phase is there, then it is called as a
parent, then it is called as a partition chromatography. Okay. If it is gas solid, then it is called as a adsorption chromatography. And if it is bonded to the liquid, that is gas bonded to the liquid, then it is called as a adsorption partition chromatography. Okay. So in gas, depending upon the stationary phase, mobile phase is what? Gas. Stationary phase is what? Stationary phase is what? Liquid. Okay, so both phases are different. That's why this process is called as a partition chromatography. Understand or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In second, gas Yes. is the mobile phase. Stationary phase is what? Solid. Then it is called as a adsorption chromatography. And if mobile phase is gas, stationary phase is a bonded liquid, then it is called as a adsorption partition. Means what? These two, solid liquid. Okay. So this third type of this chromatography, adsorption partition chromatography. All of you understand? Yes, sir. Okay. Then go for what? Mobile phase is liquid. Mobile phase is what? Liquid. And stationary phase is liquid. Then it is called as a partition chromatography, and it is also called as a high performance liquid chromatography. It is also called as what? High performance liquid chromatography. In this, mobile phase is liquid, stationary phase is liquid. Then, if it is liquid and solid, then it is called as adsorption chromatography. If it is liquid to bonded liquid, then it is called as a adsorption partition chromatography. If stationary phase is the ion exchange, okay, ions are there. For example, you know that the ions Na plus, Cl minus, and mobile phase is liquid, then it is called as a ion exchange chromatography. And last one, polymer solid. If we, the stationary phase is polymer solid, like a resin, then it is partition sieving exclusion chromatography. This is the simple classification of what? Chromatography. It depends upon mobile phase and stationary phase. All of you understand? Sir, what Yes is or no? आणि बॉन्डेड लिक्विड मध्ये liquid? डिफरन्स काय असतो? Bonded liquid. बॉन्डेड लिक्विड. Okay. Okay. So what happened here in stationary phase? Liquid is the stationary. That is the permanent phase. Okay. In that only the gas is flowing. That is mobile phase. Okay. But in case of bonded liquid, liquid bond to the mobile phase. Okay. For example, liquid is the stationary phase. So in the column, it is liquid phase is the permanent phase. Okay. On that, gas is moving because gas is the mobile phase. Yes. All of you understand this one? Yes or no? But in case of bonded liquid, what happened? The stationary phase liquid is sometime bond with the gas phase, that is mobile phase, and is moving along with the liquid. So gas phase is a mobile phase, but stationary phase also bonded to what? That mobile phase, and it is also moving. So whatever component which is adsorbed on on the surface of stationary phase, that also form three layers: mobile phase, this bonded liquid phase, and in that components are there, and that's why it is called as a adsorption partition chromatography. Partition means what? It is simple two partition. Okay. Yes, no? Yes or no? Yes, sir. Okay. But in case of bonded liquid, what happened? The bonded liquid on the air, because this is stationary phase, and on the stationary phase, components are attached.
So if you see here, there is a such type. So you see the pen, yes or no? You see the Yes. pen? Okay. Sir. So suppose Yes, sir. these are the components, okay, and these components are from the mixture. This is your stationary phase, that is liquid. So what happened, these components are there, and this is the gas phase, that is mobile phase. So if this liquid phase is bonded to the mobile phase, then what happened, here is the partition takes place. So mixture of components all over are here, and that's why that adsorbed on this liquid phase, but this liquid phase is bonded to the mobile phase, and that's why it is a adsorption takes place as well as partition. So it is called as a adsorption partition chromatography. All of you understand? येस सर. आणि सर Yes पॉलिमर or no? सॉलिडचं काय होतं? Yes. पॉलिमर सॉलिड. Polymer solid. Okay. So I think in this year you will carry out this practical, that is polymer solid. So all of you know that resin. Yes or no? All of you know the resin. Yes, sir. Okay. So resin, it is made up from what? Polymer. And that polymer solid you keep into the column. So burette is there, you add all the resin there. Okay. So what happened? This is the stationary phase. That is polymer solid. And from that polymer solid, if you pass the liquid, then what happened? Liquid is the mobile phase. And that's why it is called as a partition sieving. Sieving because the polymer solid, its size. Sieving, that is, you know that sieve having very small pores. Okay. And it is called as a exclusion chromatography. It is called as a exclusion chromatography. All of you understand? Yes, sir. Okay. So these are the main classification of chromatography, and that is always asked in your examination. So what is mean by what is chromatography? Explain its classification. So depending upon mobile phase, stationary phase, and the process. If what type of mobile phase, what type of stationary phase there, and which type of the chromatographic uh, separation is there. It may be the partition, it may be the adsorption, it may be the adsorption partition. So you write down this classification, and you always remind that classification because it is very important. So all of you understand? Yes, no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is easy or not? Easy. Easy. But what is important? You should know, you should see the reference book. So which reference book? Anybody refer? Because last week we start that topic. So anybody seen any reference book? Yes or no? No, sir. No. So you are the TY BSc chemistry students, okay? And there is a essential to see the reference book. So you go for Google. So everybody join online. I know that. So you go for the Google, and there is one H Kaur book is there. Which one? H Kaur by Analytical Methods. Which one? Author name? Hello. H code. H Kaur. Code. H Okay. code. And from that you there is no need to purchase that book. I think online copy is there. You just download the PDF and you see the introductory part as well as the various terms which is used in the chromatography and which is most essential for the understanding the next part of that topic. Okay. So H core is there for analytical methods, and you go through that, then you understand this chromatographic technique. Okay.
All of you understand? If any difficulty, please ask me question. No, sir. So there is two possibility when you don't have any question. First one is that you understand everything, and another one is what? You not understand anything. So what is condition? Yes? You understand or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, good. So right now, my madam coming to the classroom. Welcome, ma'am. Welcome, sir. So you want to start the lecture? Okay, thank you, sir. Okay. So I have leave the classroom. Okay, thank you. Be continue, ma'am. Okay. Hello, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Okay, is my sound is clear for all of you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, now today we start from organic chemistry paper 503. That is a spectroscopic paper, organic from the chemistry. We have to see that is the we have to start to discuss IR spectroscopy, means that is the infrared spectroscopy. In last lecture, we already discussed that is some introductory part regarding the organic chemistry. But now today we start to discuss that is actual syllabus, that is infrared spectroscopy. In this organic chemistry paper, you have to all that is spectroscopic methods for your study. And from these spectroscopic methods, UV spectroscopy discussed by PVBC sir, infrared spectroscopy and mass spectroscopy. These two topics are discussed by me, and in the NMR, nuclear magnetic resonance spectroscopy, and its combined problems. These are discussed by that is Chavan sir. So we start our actual syllabus, that is infrared spectroscopy. What is mean by infrared spectroscopy and how that is it is used to determine the structure of the organic compound. Infrared spectroscopy. So in syllabus, you have to that is the four spectroscopic methods. First one, that is ultraviolet spectroscopy. This ultraviolet spectroscopy, that is the promotion of the electrons to higher energy levels through the radiation of the molecule with ultraviolet light. Provides mostly information about the presence of conjugated pi systems and the presence of double and triple bond. Means in ultraviolet spectroscopy, what is mean by spectroscopy? Oh, we have already discussed. Spectroscopy is nothing but it is the interaction of the light with the matter or the substances. Whatever the interaction of the light with the substances, it is generated in the form of the spectrum, and this is called as that is the spectroscopy. And this spectroscopy in organic chemistry, we have to use that is the different types of the spectroscopy to determine the various structures of the organic compound. आपल्याला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये खूप सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक आपण वापरतो की त्याच्यावरनं आपल्याला आयडेंटिफिकेशन करता येतं ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं. त्याच्यामध्ये पहिली स्पेक्ट्रोस्कोपी कुठली आहे? अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी. अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपीची रेंज किती आहे? 200 to 400 नॅनोमीटर ही रेंज आहे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपीची. आणि याच्यामध्ये काय होतं की इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन जे असतात मेटल्स मॉलिक्युल्स मधले ते आपण काय करतो डिस्कस करतो. म्हणजे एनर्जी ट्रान्झिशन्स म्हणजे when the electrons is excited from the lower energy level to higher energy level, जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये पाय बॉन्ड असतात त्याच्यामध्ये काय होतं एक्सायटेशन होतं इलेक्ट्रॉनचं, आणि ह्या एक्सायटेशन मुळे जो काही चेंज होतो तो स्टडी त्याच्यामध्ये केला जातो, अल्ट्राव्हायोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये केला जातो. त्यानंतर सेकंड स्पेक्ट्रोस्कोपी आहे ती म्हणजे कुठली आहे? इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, की जी आपण आज बघायला सुरुवात करणार आहोत. इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी दॅट इज द ट्रिगरिंग मोलिक्युलर व्हायब्रेशन्स थ्रू द इरेडिएशन्स विथ द इन्फ्रारेड लाईट, provides mostly information about the presence or the absence of the certain functional group. म्हणजे इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी म्हणजे ऍक्च्युली काय, तर ह्या इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये इन्फ्रारेड रिजन जे आहे 0.2 मायक्रॉन टू 10⁻⁻6 मायक्रॉन हे काय अल्ट्रावायलेट इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीचं रेंज आहे. तर या स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेंज मध्ये काय होतं तर मोलिक्युल्स मधले व्हायब्रेशन स्टडी केले जातात.
The vibrations present in the molecules these are studied in the infrared spectroscopy, and we have to determine that is which of the functional group is present in the certain organic compound. म्हणजे त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये कुठला कुठला फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहेत, कुठल्या प्रकारचे फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहेत, हे सगळे आपल्याला काय करता येतात इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये बघता येतात, म्हणजे डिटरमाइन करता येतात. आता तुम्हाला ऑर्गॅनिक मोलिक्युल्स मध्ये कुठले कुठले फंक्शनल ग्रुप माहिती आहेत, कुठले कुठले फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहेत सांगा. व्हॉट इज द टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट इन द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स? Aldehyde. Yes, correct. Aldehyde. Next. Ketone. Yes, correct. Ketone. Then correct. Yes. Ester. Good. इथर झालं, एस्टर झालं, अल्डिहाइड झालं, कीटोन झालं. हे 4 सांगितले. याच्या व्यतिरिक्त अजून सांगा तुम्हाला जे माहिती आहे ते फंक्शनल ग्रुप. आपण FY 11-12 मध्ये बघितलेले आहेत. ऍसिड. करेक्ट. गुड. अल्कोहोल. येस. गुड. अजून सांगा. कुठले कुठले फंक्शनल ग्रुप्स आपण बरे 11वी-12वीला बघितलेले आता पण TYBSC चे विद्यार्थी आहात, म्हणजे हे माहिती पाहिजेत कुठले कुठले फंक्शनल ग्रुप्स आहेत ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये. अल्डिहाइड झाले, कीटोन सांगितले तुम्ही, ऍसिड सांगितलं, कार्बोक्सिलिक ऍसिड. सांगितलं, अल्कोहोल सांगितलं, कार्बोक्सिलिक ऍसिड. ऍसिड झालं की ऍसिड सांगितलं म्हणजे तो कार्बोनिक ऍसिड झाला ना. अमाइड. येस. अमाइन्स आहेत, अमाइड्स आहेत. करेक्ट. अजून अजून इथिल हलाइड. हलाइड्स आहे. आयसोसायनाइड. इथिल हलाइड म्हणजे कुठला जनरल ग्रुप झाला तुमचा, तो अल्किल हलाइड झाला. अजून सांगा. कुठला आहे सांगा. अल्किल सायनाइड. सायनाइड ग्रुप आहे. करेक्ट. So these are the different functional groups generally present in the organic molecules, which are these alkyl halides, alcohols, phenols, esters, ethers, ketones, acids, amides, amines. So these are the different functional groups. Epoxides. These are the functional groups which are present in the organic compound, and these organic functional groups are generally detected by in the infrared spectroscopy. म्हणजे जे फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहेत आपल्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये ते कशामध्ये डिटेक्ट केले जातात, आपण इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय करतात, डिटेक्ट होतात. म्हणजे ही जी इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीची रेंज आहे दिस इज दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू क्रिएट दॅट इज द व्हायब्रेशन्स इन द मोलिक्यूल. म्हणजे मोलिक्युल्स मध्ये जे व्हायब्रेशन्स होतात ते व्हायब्रेशन्स काय होतात, ह्या इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजन मुळे क्रिएट होतात. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की कुठल्या प्रकारचे फंक्शनल ग्रुप्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये प्रेझेंट आहेत हे आपल्याला तिथं काय होतं आयडेंटिफाय करता येतं. त्यानंतर नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी आहे ती म्हणजे न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी. एक्सायटेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द atoms through radio frequency radiation provides extensive information about the molecular structure and atom connectivity. म्हणजे आपल्याला काय होतं की या न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स मध्ये जे रेंजेस म्हणजे एनर्जी आहे, म्हणजे जे लाईट सोर्स आहे, त्याच्यामुळे काय होतं की न्यूक्लियस जो आहे तो एक्साइट होतो. मोलिक्युल्स मधला काय होतो, न्यूक्लियस काय होतो, एक्साइट होतो. न्यूक्लियस कशाने बनलेला तुम्हाला माहिती आहे, प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स. कुठल्याही ॲटमचा न्यूक्लियस कशाने बनलेला असतो, प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स मुळे बनलेला असतो. तर हे जे प्रोटॉन्स आहेत त्या ॲटम मधले ते काय होतात, न्यूक्लियस मधले ते काय होतात, इथं ह्या न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेडिएशन्स मुळे काय होतं, इरिटेट होतात. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला कुठलं ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे ते काय होतं, दॅट इज डिटरमाइन करता येतं. मीन्स दॅट इज अ न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी. इट इज द हार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी. कुठलाही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आपल्याला जो असेल तर NMRच्या डाटावरून आपल्याला तो कुठला कंपाऊंड आहे, त्याच्यामध्ये किती ॲटम आहेत, हायड्रोजन आहे, नायट्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे, त्याचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे, मोलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे, हे आपल्याला सगळं काय करता येतं त्या NMR मुळे काढता येतं. इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीमुळे काय करता येतं की त्या मोलिक्युलर मध्ये कुठला फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहे हे आपल्याला इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीमुळे काढता येतं. अल्ट्राव्हायोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय करता येतं आपल्याला, तर याच्यामध्ये कुठले एक्सायटेशन्स आहेत, पायबॉन्ड आहेत का, मग किती पायबॉन्ड आहेत हे आपल्याला काय करता येतं अल्ट्राव्हायोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये मेजर करता येतं. आणि लास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी जी आहे ती म्हणजे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. इन द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वी हॅव टू डिटरमाइन दॅट इज द ऍक्च्युअल मास ऑफ दॅट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल H2O हा मोलिक्युलर फॉर्म्युला झाला तर त्याचं मास किती होतं, हायड्रोजनचा मोलिक्युलर मास किती आहे, 1 आहे, आणि ऑक्सिजनचं किती आहे, 16 आहे. म्हणजे 2 तुमचे किती झाले, ऑक्सिजनचं मास किती झालं, 16,
आणि वॉटरचा फॉर्म्युला काय झाला H2O, म्हणजे टोटल मास किती झाला 18. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला काय करता येतं की मास स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये त्याच्यामध्ये काय होतं की जे मोलिक्युलर फ्रॅगमेंट तयार होतात म्हणजे मास आपल्याला ऍक्च्युअल मास काय करता येतं काढता येतं. म्हणजे हा तुम्हाला ह्या सगळ्या स्पेक्ट्रोस्कोपीचा अभ्यास काय आहे तुम्हाला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच्या पेपर नंबर 503 सेमिस्टर 5 मध्ये तुम्हाला जो पेपर आहे 503 त्या 503 पेपर मध्ये हे सगळ्या स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक तुम्हाला काय करायचे स्टडी करायचे आहे. त्याच्यामध्ये आपण जी बघणार आहोत ती आता बघायला सुरुवात करणार आहोत ती म्हणजे इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये आपण काय बघणार आहे आता तर IR स्पेक्ट्रोस्कोपीचं प्रिन्सिपल काय आहे, इन्स्ट्रुमेंटेशन काय आहे, ऍप्लिकेशन्स काय आहेत आणि त्याचे इंट्रोडक्शनरी पार्ट काय आहे तो आपल्याला बघायचा आहे. आता आपण सुरुवात करूया. दॅट इज लेट्स डिस्कस दॅट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. दिस इज दॅट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. हा काय आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम तुम्हाला दिसतोय का सगळ्यांना? तुम्हाला स्लाइड दिसतात का? हो. येस मॅम. हा येस. तर दिस इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द मॉलिक्युल्स. आता इथे तुम्हाला दिसतंय की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मध्ये इथं हे जे रेज आहेत हे सगळे लो रेंज रेडिएशन्स आहेत आणि इथून आपण जसं वरती टॉपला जाऊ तसं तसं काय होते की त्याची एनर्जी काय होते वाढत जाते. म्हणजे सगळ्यात जास्त हाय एनर्जेटिक कुठले रेज आहेत बघा गॅमा रेज आहे. सगळ्यात जास्त एनर्जेटिक कुठले आहेत गॅमा रेज. म्हणजे पहिल्यांदा रेडिओ वेव्स त्यानंतर मायक्रोवेव्स म्हणजे रेडिओ वेव्स पेक्षा रेडिओ वेव्स हायर दॅट इज द एनर्जी इन द मायक्रोवेव्ह रेज. मायक्रोवेव्ह रेज आर टिल दॅट इज द हायर रेंज इन द इन्फ्रारेड रिजन. इन्फ्रारेड पेक्षा विजिबल रेंजची जास्त एनर्जी असते त्याच्यापेक्षा नियर इन्फ्रारेडची त्याच्यानंतर व्हॅक्युमची त्यानंतर एक्सरेची आणि सगळ्यात जास्त ह्या एनर्जेटिक रेट्स कुठले असतात इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये तर गॅमा रेज. दिस इज दॅट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स जे आहेत त्याचं काय आहे हे दॅट इज एनर्जी वेव्स आहेत. आता इथे जर त्याची एनर्जी जर बघितली तुम्हाला दिसेल की रेडिओ वेव्हची एनर्जी किती आहे 10⁻⁶ आहे. इथे दिसतंय बघा 10⁻⁶. मायक्रोवेव्हची एनर्जी किती आहे 10⁻⁴. इन्फ्रारेडची रिजन किती आहे 10⁻² to 1. विजिबलची किती आहे बघा 10. नियर इन्फ्रारेड रिजनची पण नियर अबाउट 10 to 12 असते. व्हॅक्युमची किती असते 10⁻². एक्सरेची किती असणार 10⁻⁴. आणि सगळ्यात जास्त हाय एनर्जेटिक रेज कुठली आहे दॅट इज अ गॅमा रेज आणि त्याची एनर्जी किती आहे 10⁻⁶ किलो कॅलरी पर मोल. म्हणजे ही त्याची काय झाली एक्सरेची एनर्जी झाली किलो कॅलरी पर मोल मध्ये. आता ते जर आपल्याला काय करायचं सेंटीमीटर मध्ये आपल्याला बघायचं असेल तर ह्या एनर्जी ही एनर्जी झाली. आता ही त्याची काय वेवलेंथ आहे त्याची काय आहे वेवलेंथ आहे. तुम्हाला माहिती आहे लाईट हे लाईटला कसं असं ड्युअल नेचर असतं. इट इज बिहेव ॲज वेल ॲज लाईट पार्टिकल ॲज वेल ॲज वेव्ह. म्हणजे जी लाईट असते आपली ऑर्डिनरी लाईट त्याचं ड्युअल नेचर असतं. ती लाईट कशी असते इट बिहेव्स ॲज अ पार्टिकल म्हणून पण बिहेव करते आणि इट बिहेव्स ॲज अ वेवलेंथ. वेवलेंथ म्हणजे काय असतं की 1 क्रस्ट अँड 1 टफ इट इज दॅट इज अ वेवलेंथ. आता हे असं काय असतं त्याचं रेंज असतं. म्हणजे बघा आता ही आपली जर लाईट असेल तर इट इज दॅट इज अ वेव्ह. म्हणजे अशा प्रकारे काय असणार त्याची वेवलेंथ असणार. म्हणजे ही लाईटचे पार्टिकल असतात ते दोन पद्धतीने बिहेव करतात. इट इज ॲज अ पार्टिकल ॲज वेल ॲज अ वेव्ह. आता वेवलेंथ मध्ये मग एनर्जी किती असते रेडिओ वेव्हची एनर्जी किती आहे 10⁻⁴ सेंटीमीटर. 10⁻⁴ to 10⁻². सेंटीमीटर. मायक्रोवेव्ह 10⁻⁻⁻1. इन्फ्रारेड 10⁻⁻3. विजिबल रेंज 10⁻⁻⁴. नियर अल्ट्राव्हायोलेट रेंज 10⁻⁻5. एक्सरे 10⁻⁻7 आणि गॅमा रेज इज ॲट 10⁻⁻9. दिस इज दॅट इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर. म्हणजे वेवलेंथ जी आहे त्यांची सेंटीमीटर मध्ये आहे. आता आपण टॉप टू बॉटम जर बघितलं तर एनर्जी काय होत जाते इन्क्रीज होत जाते. म्हणजेच काय आहेत रेडिओ वेव्स मायक्रोवेव्स कसे आहेत लो वेवलेंथ आहेत आणि लो फ्रिक्वेन्सी आहेत. ते जर गॅमा रेज घेतले एक्सरेज घेतले तर ते कसे येतात हायर फ्रिक्वेन्सी आणि शॉर्टर वेवलेंथ येतात. आता आपल्याला बघायचंय की याच्यामध्ये ह्या रेजमुळे मॉलिक्युल मध्ये कुठले कुठले चेंजेस होतात. तर आता फॉर एक्झाम्पल आपण रेडिओ वेव्ह जर घेतले तर दिस रेडिओ वेव्ह इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट इज द न्यूक्लियर स्प्रिंग इन द मॉलिक्युल. म्हणजे जनरली these radio waves are affected that is the nucleus of the atom and that's why in the nuclear magnetic spectroscopy this nucleus is affected by that is the radio waves and we have to determine that is the actual chemical composition of that compound means how many atoms are present in that compound means carbon किती आहेत ऑक्सिजन किती आहेत हायड्रोजन किती आहेत नायट्रोजन किती आहेत त्याच्यामध्ये त्याचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला आपल्याला काय करायचं वी हॅव टू डिटरमाइन ऍक्च्युअल मोलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. आता त्यानंतर मायक्रोवेव्ज आहे. दिस मायक्रोवेव्ज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट इज अ रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन साठी हे काय होतात म्हणजे ड्यू टू दिस मायक्रोवेव्ह जनरली मोलिक्युल मधली रोटेशनल मोशन जी असते ते रोटेशनल जे असतात ते काय होतात एक्साइट होतात ह्या मायक्रोवेव्ह मुळे. आणि बघा आता आपल्याला कशाचं डिस्कस करायचं इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. दिस इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली युज्ड फॉर द मोलिक्युलर व्हायब्रेशन्स मीन्स ड्यू टू दॅट इज दिस एनर्जी इज used for that is to create that is the molecular vibrations in the molecule to create that is the molecular vibrations in the molecule.
विजिबल रेंज दॅट इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्स इन द मॉलिक्यूल. विजिबल रेंज जी आहे ती काय होते, इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्स मॉलिक्यूल मधले काय होतात डिटरमाइन केली जातात. तर एक्सरेज असतील तर एक्सरेज मुळे काय होतं की त्या मॉलिक्यूलचं कम्प्लीट आयोनायझेशन होतं. त्या मॉलिक्यूलचं काय होतं, कम्प्लीट काय होतं, आयोनायझेशन होतं. So this is that is the electromagnetic spectrum and we have to discuss that is only this infrared region. आता आपल्याला फक्त काय डिस्कस करायचंय, हा इन्फ्रारेड रिजन आपल्याला फक्त डिस्कस करायचंय की इन्फ्रारेड रिजन किती आहे. मग त्याच्यामुळे आता तुम्हाला समजलं की इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजन जी आहे त्याची जी लाईट आहे त्याच्यामुळे मॉलिक्युल्स मध्ये काय होणार आहेत, व्हायब्रेशन्स होणार आहेत. मॉलिक्युलर व्हायब्रेशन जे असतात आणि ह्या व्हायब्रेशन्समुळे आपण काय करणार आहे की मॉलिक्यूल मध्ये कुठल्या टाईपचा फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहे ते आपण इझिली काय करू शकतो, डिटरमाइन करू शकतो. इन आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज व्हेरी इझी. आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टूल which is used to determine the actual functional group present in the organic compound. कुठला फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये तो आपल्याला काय करता येतो, डिटरमाइन करता येतो. आता आपण तो कसा डिटरमाइन करणार आहे, तर ड्यू टू दॅट इज मॉलिक्युलर व्हायब्रेशन्स. म्हणजे मॉलिक्युलर व्हायब्रेशन्स म्हणजे काय, तर तुम्हाला माहिती आहे की आता फॉर एक्झाम्पल आपण हा जर बॉन्ड घेतला, ए हे कंपाऊंड घेतलं आपण, ए बी हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड घेतलं तर हे कशाने बनलेलं आहे बघा, ए इज बॉन्डेड विथ दॅट इज द बी. हा ए बी बरोबर काय झालेला, बॉन्ड झालेला आहे. आता हा जो बॉन्ड आहे तो कुठल्या टाईपचा बॉन्ड आहे, इन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विच टाइप ऑफ द बॉन्डिंग इज प्रेझेंट, वी आर ऑलरेडी फॅमिलियर विथ दिस बॉन्डिंग. सांगा, कोण सांगू शकेल मला. सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड आहेच की, पण कुठला ऍक्च्युअल टाइप कुठला बॉन्ड असतो हा, कोव्हॅलंट बॉन्ड. येस करेक्ट. कुठला बॉन्ड असतो, तो कोव्हॅलंट बॉन्ड असतो. आता व्हॉट इज मीन बाय कोव्हॅलंट बॉन्डिंग, Bond formed due to sharing of yes, the correct. electron. Bond formed due to that is the sharing of electrons. इलेक्ट्रॉनच्या शेअरिंग मुळे जो बॉन्ड तयार होतो त्याला आपण काय म्हणतो, कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणतो. अँड दिस कोव्हॅलंट बॉन्ड 99.9% ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर मेड बाय कोव्हॅलंट बॉन्डिंग. म्हणजे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जे सगळे बनलेले असतात ते कशा बनलेले असतात, मेजॉरिटी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कोव्हॅलंट बॉन्डिंग बनलेले असतात. आणि दिस कोव्हॅलंट बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप. दोन टाइपचे कोव्हॅलंट बॉन्ड असतात. कुठले कुठले असतात सांगा मला टाइप त्याचे, कोव्हॅलंट बॉन्डिंगचे टाइप कुठले कुठले आहेत, दोन. Pi and sigma. येस करेक्ट. पाय बॉन्ड आणि सिग्मा बॉन्ड. गुड. पाय बॉन्ड म्हणजे काय आणि सिग्मा बॉन्ड काय म्हणजे काय मला सांगा आता. व्हॉट इज मीन बाय पाय बॉन्ड आणि व्हॉट इज मीन बाय सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड मध्ये लॅटरल ओव्हरलॅपिंग असतं. नाही, सिग्मा बॉन्ड हा ऍक्सिस टू ऍक्सिस ओव्हरलॅपिंग मध्ये झालेला असतं. सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू दॅट इज ऍक्सिस टू ऍक्सिस ओव्हरलॅपिंग. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल हा तुमचा एक पी ऑर्बिटल आहे. दिस इज वन ऑफ द पी ऑर्बिटल आणि दिस इज दॅट इज अनदर सेकंड पी ऑर्बिटल. जेव्हा इथं ऍक्सिस टू ऍक्सिस ओव्हरलॅपिंग होतं तिथे तुमचा काय होतो, पायबॉन्ड तयार होतो. तिथे तुमचा काय होतो, पायबॉन्ड काय होतो, तिथं फॉर्म होतो. म्हणजे दॅट इज ड्यू टू दॅट इज ऍक्सिस टू ऍक्सिस ओव्हरलॅपिंग द बॉन्ड फॉर्म इट इज कॉल्ड एज दॅट इज द सिग्मा बॉन्ड. अँड पाय बॉन्ड इट इज दॅट इज ड्यू टू दॅट इज द लॅटरल ओव्हरलॅपिंग ऑफ द ऍटॉमिक ऑर्बिटल्स. इथं बघा हे ऑर्बिटल्स जे असतात त्याचं जेव्हा लॅटरल ओव्हरलॅपिंग होतं इथं, तेव्हा साइडवाइज ओव्हरलॅपिंग होतं, तेव्हा तिथं कुठला बॉन्ड फॉर्म होतो, पाय बॉन्ड फॉर्म होतो. ऍक्सिस टू ऍक्सिस ओव्हरलॅपिंग sigma bond formation, lateral overlapping or the sidewise overlapping it is that is the pi bond formation. मग which bond is stronger bond and which one is weaker bond सांगा मला आता. पाय बॉन्ड इज स्ट्रॉंग. कसा स्ट्रॉंग असेल पाय बॉन्ड, ऍक्सिस टू ऍक्सिस ओव्हरलॅपिंग होणार ना इथं. ऍक्सिस टू ऍक्सिस ओव्हरलॅपिंग जेव्हा होईल तेव्हा तो स्ट्रॉंग असेल. लॅटरल ओव्हरलॅपिंग म्हणजे बघा हा पाय बॉन्ड असेल तर इथं लॅटरिंग ओव्हरलॅपिंग झालं किंवा ह्या साईडला लॅटरिंग ओव्हरलॅपिंग झालं तर तुमचा पाय बॉन्ड फॉर्म होणार आहे. मग कुठला बॉन्ड हा स्ट्रॉंग बॉन्ड असणार आहे, सिग्मा बॉन्ड. बॉन्ड हा कसा असेल, बॉन्ड असेल. आणि पाय बॉन्ड हा कसा असतो, पाय बॉन्ड हा कसा आहे, वीक बॉन्ड आहे. सिग्मा बॉन्ड हा कसा आहे, स्ट्रॉंग बॉन्ड आहे. मग जेव्हा ऑर्गॅनिक रिएक्शन होते तेव्हा कुठला बॉन्ड ब्रेक होतो पहिल्यांदा मला सांगा. मग Pi. पाय बॉन्ड. बॉन्ड होतो पहिल्यांदा, पाय बॉन्ड. पाय बॉन्ड हा काय होतो, ब्रेक होतो. करेक्ट, कारण तो विकर बॉन्ड आहे. मग जेव्हा जेव्हा रिएक्शन मध्ये पहिल्यांदा तुमचं साईड कुठली असते, जिथे जिथे पाय बॉन्ड असतात ते पहिल्यांदा पाय बॉन्ड काय होतात, ब्रेक होतात. आणि नंतर सिग्मा बॉन्ड काय होतात, ब्रेक होतात. कारण सिग्मा बॉन्ड कसे आहेत, स्ट्रॉंग बॉन्ड आहेत. पाय बॉन्ड कसा आहे, वीक बॉन्ड आहे. आणि ऍक्च्युअली इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय होतं की हा जो बॉन्ड आहे ह्या बॉन्डचे व्हायब्रेशन्स कसे असतात हे इथं आपण इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय केलं जातात, ह्या आयआर रिजन मुळे काय होतात, हे मोलिक्युलर व्हायब्रेशन्स एक्साइट होतात. म्हणजे ह्या मोलिक्युलर व्हायब्रेशनसाठी जी एनर्जी लागते ती कुठली आहे, इन्फ्रारेड रिजनची एनर्जी आहे. आणि त्याच्यामुळे इथले जे मोलिक्युलर व्हायब्रेशन जे आहेत मोलिक्युल्स मध्ये ते आपण काय करतो, स्टडी करतो. आणि त्याच्यावरून कुठला फंक्शनल ग्रुप त्या मोलिक्युल मध्ये आहे हे आपल्याला इझिली काय करता येतं, इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय करता येतं, मेजर करता येतं.
आता आपल्याला बघायचंय की ऍक्च्युअल किती रेंज आहे. तर आता हे आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम बघितला की रेडिओ वेव्हज आहेत, त्याच्यानंतर अल्ट्राव्हायोलेट रेज आहेत, त्यानंतर मायक्रोवेव्हज आहेत, इन्फ्रारेड, अल्ट्राव्हायोलेट, एक्सरेज आणि गॅमा रेज. हे रेडिओ वेव्हज किंवा मायक्रोवेव्हज हे शॉर्ट एनर्जी रेंज आहेत, तर हे काय झाले एक्सरेज किंवा गॅमा रेज हे हायर एनर्जी रेंज झाली. आता आपल्याला रिस्पॉन्सिबल कुठली आहे, आयआर रिजन आहे आणि आयआर रिजनची वेव्हलेंथ किती आहे. परत हे आयआर रिजनचे किती होतात, 3 भाग पडतात. पहिला आहे तो म्हणजे नियर इन्फ्रारेड रिजन, दुसरा पार्ट आहे तो म्हणजे मिडल इन्फ्रारेड रिजन आणि तिसरा पार्ट आहे तो म्हणजे फार इन्फ्रारेड रिजन. आणि आपल्यासाठी महत्वाचा कुठला पार्ट आहे बघा, फक्त एवढाच पार्ट मिडल इन्फ्रारेड रिजन हाच फक्त काय महत्वाचा आहे, कारण ह्याच्यामध्ये जे एनर्जी रेंज आहे तीच फक्त मोलिक्युलर व्हायब्रेशनसाठी काय करते, उपयोगी असते. म्हणजे मोलिक्युलर व्हायब्रेशन जे होतात ते सगळे स्टडी केले जातात मिडल इन्फ्रारेड रिजन मध्ये काय केले जातात, स्टडी केले जातात. आणि त्यामुळे आपल्याला हाच फक्त काय आहे रेंज काय महत्वाची आहे. सो हिथं काय झाली, आता ह्या इन्फ्रारेड रिजनची प्रत्येकाची परत काय दिली मी वेव्हलेंथ दिले मायक्रॉन्स मध्ये. आता इथं बघा किती आहे, नियर इन्फ्रारेड रिजनची वेव्हलेंथ किती 0.76 टू 1.5 मायक्रॉन, मिडल इन्फ्रारेडची किती आहे 1.5 टू 5.6 अँड फार इन्फ्रारेड रिजनची किती आहे 5.6 टू 1000 मायक्रॉन. मायक्रॉन मध्ये आहे 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मायक्रॉन. त्याच्यामुळे ही जी रेंज सांगितलेली आहे ती मायक्रॉन मध्ये मी सांगितलेली आहे. आता आपल्याला बघायचं आहे ती दॅट इज द इन्फ्रारेड रिजनचे किती किती डिवाइड मध्ये झालेली आहे. ऍक्च्युअली द इन्फ्रारेड पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज युजुअली डिवाइडेड इंटू द 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन दॅट इज मी आता सांगितलं की नियर इन्फ्रारेड रिजन, सेकंड वन दॅट इज द मिड इन्फ्रारेड रिजन अँड थर्ड वन दॅट इज द फार इन्फ्रारेड रिजन. आता आपल्याला हे जे 3 स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेंज मध्ये इन्फ्रारेड रिजन जे डिवाइड झालेले आहेत त्याची ऍक्च्युअल रेंज बघायची आहे. आता ऍक्च्युअल रेंज कशी असते, नियर इन्फ्रारेड रिजन इट इज हाय एनर्जी. आता हा जो नियर इन्फ्रारेड पहिला जो पोर्शन आहे तो हा एनर्जी पोर्शन आहे आणि त्याची एनर्जी किती असते नियरली दॅट इज 14,000 टू 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स. सेंटीमीटर इनवर्स मध्ये किती आहे 14,000 टू 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स. आणि मायक्रोमीटर मध्ये किती आहे आता सांगितलं मी 7.7 टू 2.5 मायक्रॉन. म्हणजे मायक्रोमीटर मध्ये किती आहे 0.7 टू 2.5 मायक्रॉन. म्हणजे ही तुम्हाला आता कुठेतरी लिहून घ्या तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये की नियर इन्फ्रारेड रिजन ही हाय एनर्जी रिजन आहे आणि त्याची रेंज किती असते 14,000 टू 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स इन सेंटीमीटर इनवर्स मध्ये आहे. आणि मायक्रॉन मध्ये सांगायचं झाले तर किती येते 0.7 टू 2.5 मायक्रॉन मीटर. दिस इज दॅट इज द रिजन नियर इन्फ्रारेड रिजन ची काय रेंज आहे रेडिएशनची. त्यानंतर सेकंड पार्ट कुठला आहे तो मिड इन्फ्रारेड रिजन. दिस मिड इन्फ्रारेड रिजन जनरली कॉम्प्राइजेस एनर्जी फ्रॉम दॅट इज 4,000 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स. म्हणजे 4,000 पासून 400 पर्यंत काय होते सेंटीमीटर इनवर्स ही काय झाली मिड इन्फ्रारेड रिजनची आपली रेंज झाली रेडिएशनची. म्हणजेच किती झाली 2.5 टू 25 मायक्रॉन, 2.5 टू 25 micrometer. This is that is the actual range of the mid infrared region radiations. And this is generally used to study the fundamental vibrations and associated rotational and vibrational structure. म्हणजे आपल्याला ही जी एनर्जी आहे ती फंडामेंटल व्हायब्रेशन जे मॉलिक्युल्स मध्ये प्रेझेंट असतात त्याच्या एक्सायटेशन साठी काय असते यूज होते. म्हणजे ही एनर्जी वापरतात तेवढ्या रेडिएशनची एनर्जी तिथं मॉलिक्युलरचे व्हायब्रेशन जे क्रिएट होतात ते स्टडी करण्यासाठी लागतात. त्याच्यामुळे आपल्याला मिड इन्फ्रारेड रिजन मध्ये जेवढे एनर्जी आहे म्हणजे जी रेडिएशन्स असतात त्या रेडिएशन्समुळे काय होतं की कुठले कुठले फंक्शनल ग्रुप त्या मॉलिक्युल मध्ये प्रेझेंट आहेत हे आपण काय करू शकतो इझिली डिटरमाइन करू शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट रिजन कुठला येतो बघा इन्फ्रारेड नंतर फार इन्फ्रारेड. मिड नंतर कुठला येतो फार इन्फ्रारेड. फार इन्फ्रारेड रिजन जे आहे त्याचं रेंज किती आहे 400 टू 10 सेंटीमीटर इनवर्स. 400 टू 10 सेंटीमीटर इनवर्स म्हणजेच किती झालं 25 टू 1000 मायक्रोमीटर. दिस इज दॅट इज द रेंज ऑफ द far infrared region and this low energy is responsible for that is the rotational spectroscopy. Means that is the rotational spectra consist of it is studied in the infrared far infrared region. म्हणजे ऍक्च्युअली काय होतं की आता तुम्ही बघितलं तर हा आपला एनर्जी फॉर एक्झाम्पल असं समजू आपण की ही तुमची काय आहे एक एनर्जी लेवल आहे. फॉर एक्झाम्पल असं म्हणलं आपण ह्याला E0 आणि ही दुसरी तुमची काय घेतली E1 किंवा आता ही असं करा की ही एक मिनिट सॉरी आपण आता इथं ड्रॉ करूयात की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जर बघितली तर आपण असं समजू की ही तुमची एनर्जी लेवल आहे ती E0 आहे लोअर एनर्जी लेवल आणि ही एनर्जी लेवल आहे ती असं आपण एक्साइटेड करू की E1 म्हणजे ही E1 आहे. आता जेव्हा इलेक्ट्रॉन काय होतो की तुमचा एक्साइट होतो तेव्हा लोअर एनर्जीवरनं इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे बघा एक्साइट होणार आहे E1 मध्ये. हा काय होणार आहे लोअर एनर्जी वरून इलेक्ट्रॉन एक्साइट होईल एनर्जी E0 पासून त्याचं एक्साइटेशन काय झालं E1 मध्ये झालं. तर आता हे इलेक्ट्रॉन एनर्जी जेव्हा ऍब्सॉर्ब करतात तेव्हा ते काय होतात की इट इज दॅट इज एक्साइटेड फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. मग E0 कडून एक्साइटेशन काय झालं E1 मध्ये झालं. तर हा जो चेंजेस आहे तो कुठे चेंज केला जातो हा सगळा स्टडी कशामध्ये करतो आपण UV स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये करतो. हे जे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्स आहेत
त्याचा स्टडी कशामध्ये करतो आपण? इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे अल्ट्राव्हायोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये करतो. आता ह्या ज्या एनर्जी लेवल्स असतात त्या परत कशाने बनलेल्या आहेत बघा? व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बनलेल्या आहेत. म्हणजे ह्या सगळ्या एनर्जी लेवल आहे ती मेन एनर्जी लेवल कशाने बनलेली आहे? व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल्स V1, त्यानंतर ही तुमची V2 आणि परत ही व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल आहे ती रोटेशनल एनर्जी लेवलने बनलेली असते. म्हणजे ह्या परत कशाने असतात इथं? R0, त्यानंतर इथं R1, त्यानंतर R2. म्हणजे जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होतं तेव्हा ऍक्च्युअली काय होतं बघा? तिथं रोटेशनल चेंजेस पण होतात आणि व्हायब्रेशनल चेंजेस होतात. पण आता आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये फक्त काय होतं की इथं व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल्स फक्त काय होतात? स्टडी होतात. म्हणजे हे जे व्हायब्रेशनल एनर्जीज आहेत किंवा इथं इलेक्ट्रॉन तुमचा ह्या व्हायब्रेशनल एनर्जी मध्ये गेला किंवा ह्या इथून इलेक्ट्रॉन तुमचा इथे एक्साइट झाला तर जे व्हायब्रेशनल चेंजेस आहेत ते काय होतात? आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये आपण काय करतो? स्टडी करतो. त्याच्यामुळे काय होतं की आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपीचा आपण जर पीक बघितला तर हा नेहमी कसा असतो? शार्प पीक असतो. आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये जे पीक पिकतात ते कसे असतात? शार्प असतात. कारण आपण स्टडी काय करतोय? मोलिक्युल्स मधले व्हायब्रेशन स्टडी करतोय. ते जर आपण युव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी बघितलं तर युव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय होतं की आपल्याला असे ब्रॉड पीक मिळतात. आपल्याला असे कसे मिळतात? ब्रॉड पीक मिळतात. कारण का? तर इथं काय बघा? एनर्जी कशी? एक्सायटेशन एनर्जी आपण एनर्जी स्टडी करतोय. म्हणजे एनर्जी लेवल E0 to E1 स्टडी करतोय. म्हणजे इथं काय होतं की रोटेशनल चेंजेस होतात, व्हायब्रेशनल चेंजेस होतात आणि मग इलेक्ट्रॉन एक्साइट होतो. त्याच्यामुळे इथं युव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये जनरली आपण बघितला तर तो कसा असतो? ब्रॉड असतो. पण ते जर तुम्ही इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये बघितला तर नेहमी आपल्याला काय मिळतात? शार्प पिक्स मिळतात. नेहमी आपल्याला काय मिळतात? शार्प पिक मिळतात. आता स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये स्पेक्ट्रम म्हणजे काय आता आपल्याला बघायचं आहे. तर जेव्हा आपण काय करतो की आयआर इन्फ्रारेड, आता इथं आयआर इन्फ्रारेडचं आपण स्टिम्युलेशन केलं. आपण आयआर इन्फ्रारेडनं काय केलं? मोलिक्यूल काय करा? स्टिम्युलेट केला. तर त्याच्यापासून काय होईल? काहीतरी रिस्पॉन्स मिळेल ना, तो मोलिक्यूल काहीतरी रिस्पॉन्स देईल. तो आपण काय करतो? एका इन्स्ट्रुमेंटच्या साहाय्याने काय करतो? डिटेक्ट करतो आणि त्याच्यावरती जो ग्राफ येतो त्यालाच काय म्हणतात? दॅट इज अ स्पेक्ट्रम असं म्हणतात. दिस इज कॉल्ड दॅट इज अ स्पेक्ट्रम. आपण जेव्हा इथं युव्ही विजिबल लाईट स्टिम्युलेट करू तेव्हा आपण त्याला काय म्हणणार? युव्ही स्पेक्ट्रम म्हणणार. आपण इथं काय करणार? आयआर रिजन इथं स्टिम्युलेट करू तेव्हा इथं आपण त्याला काय म्हणणार? त्याला आयआर स्पेक्ट्रम. म्हणजे आता इथं आपण आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बघतोय म्हणजे इथं आपण आयआर लाईट इथं काय केली? ह्या आयआर लाईटनं हा आपण मोलिक्यूल काय केला? स्टिम्युलेट केला. तर तो काय जो रिस्पॉन्स देईल तो रिस्पॉन्स काय होईल? हा इथं इन्स्ट्रुमेंट एक असतं ते डिटेक्ट केलं जातं. त्याला आपण काय म्हणतो? आयआर स्पेक्ट्रोस मेथड, आयआर इन्स्ट्रुमेंट म्हणतो. त्या आयआर इन्स्ट्रुमेंट वरती काय केलं जातं की हे जे रिस्पॉन्सेस असतात मोलिक्यूलचे ते डिटेक्ट केले जातात आणि हे जे रिस्पॉन्सेस असतात ते इन द फॉर्म ऑफ द कसे असतात? ग्राफ असतात, स्पेक्ट्रम असतात. त्यालाच आपण काय म्हणतो? दॅट इज अ त्यालाच काय म्हणतो आपण? स्पेक्ट्रम म्हणतो. आता इथं जर आयआर लाईट वापरली तर आपण त्याला काय म्हणणार? आयआर स्पेक्ट्रम. इथं युव्ही लाईट वापरली तर आपण त्याला काय म्हणणार? युव्ही स्पेक्ट्रम. अपॉन irradiation with the infrared light, certain bonds respond by vibrating faster and this response can be detected and transmitted into the visual representation is called as spectrum. म्हणजे आता इथं काय होणार आहे की आपण इथं जर आयआरचा लाईट सोर्स वापरला तर ह्या आयआरच्या लाईटमुळं इथं लाईटचा सोर्स किती असणार? आपला कुठला वापरणार? आपण फार इन्फ्रारेड रिजन वापरलं किंवा मिड इन्फ्रारेड रिजन वापरलं किंवा नियर इन्फ्रारेड रिजन वापरलं, कुठल्या लाईटचा आपण सोर्स वापरणार त्या पद्धतीनं ह्या ड्यू टू दिस लाईट सोर्स मोलिक्यूल इज रिस्पॉन्डेड. म्हणजे ह्या मोलिक्युल्स मध्ये काय होणार आहे? आता आयआरचा लाईट सोर्स वापरला म्हणजे ह्या मोलिक्युल्स मधले व्हायब्रेशनचे चेंजेस असतात ते काय होतील? हे जे रिस्पॉन्सेस आहेत ते इथं काय केले जाते? रेकॉर्ड केले जाते. म्हणजेच काय होतं की ह्या आयआर इन्फ्रारेड रिजन मुळे मोलिक्युल्स मधले व्हायब्रेशन जे होतात ते आपण इथं काय करतो? स्टडी करतो. आणि हे मोलिक्युलर व्हायब्रेशन झालेले आहे ते काय करतं? हे आयआर इन्स्ट्रुमेंट इथे डिटेक्ट करतं आणि तो रिस्पॉन्स जो आहे तो ग्राफ मध्ये काय होतो? आपल्याला मिळतो. त्याला काय म्हणतो आपण? स्पेक्ट्रम म्हणतो. त्याच ग्राफला काय म्हणतो आपण? स्पेक्ट्रम मिळतो. आणि इथं आयआर इन्फ्रारेड मध्ये आपल्याला स्पेक्ट्रम मिळणार आहे तो कसा असणार आहे? एकदम शार्प असणार आहे. इन्फ्रारेड रिजन मध्ये जो आपल्याला स्पेक्ट्रम मिळतो तो कसा असतो? एकदम शार्प असतो. माझा आवाज तुम्हाला सगळ्यांना येतोय का? क्लिअर? मोठ्याने व्यवस्थित ऐकू? हो. ओके. येस मॅम. हो मॅम. त्यानंतर आता आपल्याला बघायचं आहे क्लासिफिकेशन ऑफ द आयआर बँड्स. मी आता सांगितलं आयआर बँड्स कॅन बी क्लासिफाईड ॲज अ स्ट्रॉंग, मीडियम आणि वीक बँड depending on the relative intensities in the infrared spectrum. A strong band covers that is the most of the y-axis. A medium band falls to about the half of the y-axis. म्हणजे बघा आता एकदम शार्प पीक असेल असा तर आपण याला काय म्हणणार? स्ट्रॉंग बँड म्हणणार. जरा एकदम लो पीक असेल म्हणजे मीडियम असेल तर याला काय म्हणणार? मीडियम असणार. आणि हाच काय? वीक आहे. मी आताच तुम्हाला सांगितलं की आयआर स्पेक्ट्रम मध्ये जे आपल्याला सगळे स्पेक्ट्रम बॉन्ड मिळतात ते जे बँड्स असतात ते कसे असतात? एकदम शार्प पीक असतात. ते एकदम कसे असतात? शार्प असतात. हे शार्प असण्याचं कारण काय आहे? तुम्हाला आता सांगितलं. आपल्याला नेहमी प्रश्न विचारला जातो वाय दॅट इज इन आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑल द बँड्स आर व्हेरी शार्प इन नेचर. असा तुम्हाला नेहमी काय होतो? प्रश्न विचारला जातो. काय असेल याचे आन्सर? Because in IR spectroscopy, IR infrared radiation is responsible for only vibrations in the molecule. आपण ज्या मोलिक्युल्स मध्ये काय होतात? जे व्हायब्रेशन्स होतात तेवढेच काय होतात? इन्फ्रारेड रिजन मध्ये स्टडी केले जातात. अँड ड्यू टू दिस व्हायब्रेशन्स वी गेट दॅट इज अ व्हेरी शार्प पीक.
त्यामुळे आपल्याला काय मिळतात, व्हेरी शार्प पीक मिळतात. ते जर आपण युव्ही मध्ये बघितलं तर युव्ही मध्ये आपण मी आता तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला कसे मिळतात, असे एकदम ब्रॉड पीक मिळतात. म्हणजे हा पीक शार्प मिळणार नाही आपल्याला युव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये. हा कसा मिळणार, एकदम असा ब्रॉड मिळणार. ह्याचं रिझन काय आहे, हा ब्रॉड का मिळतो, कारण का तर युव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये along with that is a rotation and vibration there is electronic transition takes place. इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन काय होतात, तिथे होतात. आणि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्स वी गेट दॅट इज द ब्रॉड पीक इन द UV spectroscopy while we get that is a very sharp peak in the IR spectroscopy because the IR region is only responsible to create that is the vibrations in the molecule. मोलिक्यूल मध्ये फक्त व्हायब्रेशन जे असतात, जे व्हायब्रेशनल स्टडी असतो तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय होतो, केला जातो. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय मिळतात, खूप सारे म्हणजे जे बँड्स मिळतात ते बँड एकदम कसे असतात, शार्प असतात. त्याचं नेचर कसं असतं, एकदम शार्प असतं. मग ही जर बँडची जर लेंथ कशी असेल, एकदम स्ट्रॉंग असेल, म्हणजे जास्त शार्प बँड मिळतो तो कसा असतो, स्ट्रॉंग असतो. हा जो तुमचा बॉन्ड आहे, म्हणजे हा जो IR बँड आहे तो कसा आहे बघा, मीडियम आहे. हा एकदम कमी रिस्पॉन्स दिलेला आहे, तो कसा असेल, वीक असेल. म्हणजे हा बॉन्ड तुमचा, हा बँड काय झाला, IR मधला वीक झाला. हा मीडियम आहे आणि हा काय असेल, एकदम स्ट्रॉंग बॉन्ड असेल. अशा प्रकारचं बँड काय होतात आपल्याला स्पेक्ट्रम मध्ये मिळतात. समजलं का, कळालं का तुम्हाला? येस मॅम. आता आपल्याला बघायचे की कुठले कुठले बँड्स, म्हणजे कुठले कुठले व्हायब्रेशन, मोलिक्युलर व्हायब्रेशन जे आहेत आपण स्टडी करणार आहेत ते आपण काय करूयात बघूयात. आता मी इथे एक घेतलेलं एक्झाम्पल. आता आपण, मी मगाशी पण तुम्हाला सांगितलं की आपण एक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड घेऊया AB. हे आपण काय घेतलं, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड घेतलं. आता ह्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये कुठले फंक्शनल ग्रुप्स आहेत आपल्याला काय माहित नाही. माहिती आहे का, नाही. पण हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जे आहे ते कशाने बनलेला आहे तुम्हाला माहिती आहे. कशाने बनलेला आहे बघा, बॉन्डनी बनलेला आहे. आणि तो बॉन्ड कुठला आहे, कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. तो बॉन्ड कुठला आहे, कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. आता आपण असं इमॅजिन करूया की दिस बॉन्ड इज इट इज लाईक ए स्प्रिंग. हा जो बॉन्ड आहे तो स्प्रिंग सारखा आहे असं आपण इमॅजिन करूया. हा जो बॉन्ड आहे तो काय झाला, स्प्रिंग. हा दोन ऍटमला जो जोडलेला बॉन्ड आहे तो आपण असं समजूया की स्प्रिंग सारखा आहे. म्हणजे इथं बघा, हा मी इथं काय घेतला, हा A हा ऍटम आहे आणि हा जो काय आहे तो B ऍटम आहे. आणि हा इथला यांचा जो बॉन्ड आहे तो इट इज लुक्स लाईक ए स्प्रिंग. इट इज जस्ट लाईक ए स्प्रिंग. तो स्प्रिंगनी जोडलेला आहे असं आपण इमॅजिन करूया. आता फॉर एक्झाम्पल मी काय केलं, तर तो जो बॉन्ड आहे किंवा तो जो ऍटम आहे तो स्ट्रेच केला. म्हणजे काय होईल सांगा मला, स्ट्रेच केल्यानंतर बॉन्ड लेंथ वाढणार. येस, करेक्ट. काय होईल, बॉन्ड लेंथ काय होईल, वाढेल. म्हणजे काय झालं, इथे स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन झाले. मोलिक्युल मध्ये कुठले व्हायब्रेशन केले आपण, स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन केले. त्याच्या ऐवजी काय केलं मी, स्ट्रेच करण्याच्या ऐवजी कॉम्प्रेस केला. तर काय होईल सांगा, काय बॉन्ड होईल, लेंथ कमी होणार. बॉन्ड लेंथ काय होईल, कमी होईल. स्ट्रेच केला तर बॉन्ड लेंथ काय होईल, वाढेल. आता आपण असं समजा ना, तुमच्याकडे रबरच आहे. रबर तुम्ही ताणलं तर काय होतं, लांबतं. म्हणजे त्याची लेंथ, ऍक्च्युअल लेंथ काय होते, वाढते. आणि जर तुम्ही तो कॉम्प्रेस केला तर काय होतं, ऍक्च्युअल जी लेंथ आहे त्याच्यापेक्षा काय होते, कमी होते. मग आता आपण इथे इमॅजिन काय केलेलं आहे की जो केमिकल बॉन्ड आहे बनलेला तो कशाने बनलेला आहे, एका स्प्रिंग न बनलेला आहे. म्हणजे तो केमिकल कोव्हॅलंट बॉन्ड इट इज लुक्स लाईक जस्ट लाईक ए स्प्रिंग. इफ वी स्ट्रेच दी स्प्रिंग the bondlet increases. If we compress that spring the bondlet is decreases. म्हणजे आपण इथं काय केलं, स्ट्रेच केलं. म्हणजे कुठले व्हायब्रेशन्स आपण तिथे केले, स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स केले. स्ट्रेचिंग काय केले आणि आपण परत काहीच व्हायब्रेशन दिले नाही त्याला, तर ऍज इट इज जो मोलिक्यूल आहे तसाच तुम्हाला इथं काय होणार दिसणार आहे. म्हणजे आपण इथं न स्ट्रेच करता तुमचा हा जो मोलिक्यूल आहे तो हा तुम्हाला मूळ स्थितीत आलेला दिसेल. म्हणजे ह्याच्यामध्ये, ह्या मोलिक्युल्स मध्ये जे काही व्हायब्रेशन्स होतात ते व्हायब्रेशन्स आपण काय करतो, आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय करतो, स्टडी करतो. आणि त्याच्यामुळे कुठला ऑर्गॅनिक फंक्शनल ग्रुप त्या मोलिक्युल मध्ये प्रेझेंट आहे, त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये कुठला फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहे हे आपण काय करतो, डिटरमाइन करतो. आता आपल्याला बघायचे ते म्हणजे व्हायब्रेशन्स. आता कोव्हॅलंट बँड कॅन व्हायब्रेट इन द सेव्हरल मोड्स इन्क्लुडिंग स्ट्रेचिंग, रॉकिंग अँड सिझरिंग. आता दोनच पद्धतीचे काय असतात, दॅट इज द व्हायब्रेशन्स असतात. मेन व्हायब्रेशन्स किती टाईपचे असतात, दोन टाईपचे असतात. एक आहे ते म्हणजे स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन आणि दुसरा आहे ते म्हणजे बेंडिंग व्हायब्रेशन. आता स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन तुम्हाला माहिती आहे, स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन म्हणजे काय होणार, आपण काय करणार, बॉन्ड काय केला, स्ट्रेच केला. बॉन्ड काय केला आपण, स्ट्रेच केला. आणि बेंड व्हायब्रेशन, बेंडिंग व्हायब्रेशन ड्यू टू द स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन दॅट इज देयर इज चेंज इन द बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ मध्ये काय होते, चेंज होते. पण बेंडिंग व्हायब्रेशन जेव्हा आपण करतो तेव्हा इथला जो अँगल आहे तो काय होतो, चेंज होतो. मोलिक्युलचा अँगल जो आहे तो काय होतो, चेंज होतो. तर मग दोनच टाईपचे व्हायब्रेशन्स नेहमी आपल्याला काय होतात, मोलिक्युल्स मध्ये दिसून येतात. कुठले कुठले येतात ते, मग स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स आणि बेंडिंग व्हायब्रेशन्स. तुम्हाला कळाले का तुम्हाला, कुठल्या कुठल्या टाईपचे व्हायब्रेशन्स आहेत, हा प्रश्न महत्वाचा आहे. डिस्कस दॅट इज द व्हायब्रेशनल मोड्स इन द मोलिक्युल्स. व्हायब्रेशनल मोड्स इन द मोलिक्युल म्हणजे कुठले कुठले व्हायब्रेशन्स मोलिक्युल मध्ये प्रेझेंट असतात हे तुम्हाला काय करायचं, 4 मार्काचा नेहमी प्रश्न असतो. कुठले कुठले मेन किती टाईपचे व्हायब्रेशन्स असतात मोलिक्युल मध्ये, स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन आणि
bending vibration. Stretching vibrations means that is the vibration due to that is a stretching vibration, there is a change in the bond length. While the bending vibrations, these are the vibrations responsible for the change in the bond angle. बॉन्ड अँगल मध्ये जेव्हा काय होतो चेंज होतो तेव्हा त्या व्हायब्रेशन्सला आपण काय म्हणतो बेंडिंग व्हायब्रेशन्स म्हणतो आणि बॉन्ड लेंथ मध्ये जेव्हा चेंज होतो तेव्हा त्या व्हायब्रेशन्सला आपण काय म्हणतो स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन. समजले का? दोन टाईपचे व्हायब्रेशन्स असतात मॉलिक्यूल मध्ये ते. कळलं का? माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? येस मॅम. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? हो. ओके. आता हे जे व्हायब्रेशन्स जे आहेत ते कुठले व्हायब्रेशन्स आहेत ते जे ऍक्च्युली अॅनिमेशन कसं असेल मी तुम्हाला दाखवणार आहे आता. हे बघा, दिस इज दॅट इज द स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स. आता हे कुठलं आहे? स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स आहेत. म्हणजे इथं काय होतंय बघा की बॉन्ड काय होतं स्ट्रेच होतोय आणि समान स्ट्रेच होतोय. दिसतंय का तुम्हाला हे अॅनिमेशन? दिसतंय का? हा. आता इथं काय होतंय बघा दोन्ही साईडनं बॉन्ड काय झालाय सेम स्ट्रेच झालाय. जेवढा अंतर हा तुमचा बॉन्ड गेला तेवढंच इथं काय एवढं स्ट्रेचिंग आहे. तर ह्या ज्या स्ट्रेचिंगला काय म्हणतात सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग म्हणतात. म्हणजे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग मध्ये परत दोन टाईप आले, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आणि असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आणि असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कशाला म्हणणार आपण? वेन द सेम ऍट द टू साइड इक्वल साइड्स देर इज अ सेम स्ट्रेचिंग ऍट द टू साइड्स देन इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. म्हणजे आता इथं हा बॉन्ड काय होतं स्ट्रेच होतोय बघा, परंतु हा स्ट्रेच होताना काय होतं समान अंतर जातात. एक असं आहे का की एक कमी गेला आणि एक जास्त गेलाय असं आहे का? दिसतंय का तुम्हाला पिक्चर मध्ये तसं काही? नो मॅम. दिसत नाही. म्हणजे इथं काय दिसतं तुम्हाला? काय तुम्हाला काय दिसतं स्क्रीनवरती बघा? इक्वली स्ट्रेच होत आहेत. इक्वली स्ट्रेच होतात. म्हणजे हे स्ट्रेचिंग कुठलं झालं? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. हे स्ट्रेचिंग कुठलं झालं? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. आता दुसरं मी तुम्हाला दाखवते म्हणजे ते तुम्हाला लगेच दिसत लक्षात येईल. आता बघा, आता काय होतं याच्यामध्ये? काय दिसतंय? फरक काय दिसतंय? मग त्याच्यामध्ये अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. हा अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग आहे बरोबर. इथं काय होतात स्ट्रेचिंग होतात परंतु ते कसे होतात एका साईडला कमी आहे एका साईडला कसं आहे जास्त आहे. मग स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स मध्ये परत दोन सब टाईप आहेत. पहिला आहे तो म्हणजे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आणि दुसरा आहे तो म्हणजे असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. कळालं का? मोड ऑफ व्हायब्रेशन्स मध्ये पहिला प्रकार आपण बघितला स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स. स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स मध्ये किती टाइप्स आहेत? दोन टाइप्स आहेत. कुठले कुठले आहेत? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आणि असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग म्हणजे कशाला म्हणणार आपण? when the bond is symmetrically stretched to that is the both the sides equally it is called as that is a symmetric stretching. आणि asymmetric stretching कशाला म्हणणार? when the bond is stretched unequally to the both the sides then it is called as that is asymmetric stretching. आता इथं मगाशी मी तुम्हाला दाखवलं होतं तो बॉन्ड कसा आहे बघा. इथं बघा हे कसे आहेत सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आहे म्हणजे दोन्ही साईडला स्ट्रेच होणार आहे पण तो कसा होणार आहे समान होणार आहे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. दिस इज दॅट इज अ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. आणि इथं तुम्ही बघताय की इथं काय होतंय बघा असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग म्हणजे काय होणार आहे एकीकडे काय होईल कमी स्ट्रेच होईल तर दुसरीकडे कसा झाला तर जास्त झाला. हे झाले दॅट इज द असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. कळालं का? मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स मध्ये पहिला आपण व्हायब्रेशन बघितला तो म्हणजे स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन. स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन मध्ये परत दोन टाईप आहेत. कुठले कुठले आहेत? असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आहे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. समजले का? हे व्हायब्रेशन्स बघा. काय शंका आहे का तुम्हाला स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन मध्ये? मग आपण आता बेंडिंग व्हायब्रेशन बघणार आहोत. काही डाऊट आहे का मुलांना? मला तुमचा आवाज वगैरे काही येत नाही. यस नो काहीतरी म्हणा. तुम्हाला समजलंय नाही समजलंय? येस मिस. मॅम समजलं. कॉम्प्रेशन स्ट्रेचेस होतात का दरवेळेस? हा कॉम्प्रेस म्हणजे नाहीत का होते बॉन्ड लेंथ कमी नाही का होत? बेंडिंग व्हायब्रेशन मध्ये बघणार आहोत की आपण. अच्छा ठीक आहे. हे आता मी स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स फक्त दाखवलेले आहेत. कॉम्प्रेशन जेव्हा होतं तेव्हा मॉलिक्यूलचं बॉन्ड लेंथ काय होते तुमचं बॉन्ड अँगल काय होतो कमी जास्त होतो. इतर स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्सला कशावर इफेक्ट होतो? बॉन्ड लेंथ वरती काय होतो इफेक्ट होतो. आपण अजून पुढे बघायचे. आता पहिला प्रकार आपण बघितला स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स. त्याच्यामध्ये काय होतं की बॉन्ड लेंथ काय होते इन्क्रीज होते किंवा डिक्रीज होते. बघा समजलं का? स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स कुठले कुठले व्हायब्रेशन्स आहेत स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स मध्ये?
एक आहे ते म्हणजे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आणि दुसरं आहे ते असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. हे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग झालं आणि दुसरं आहे ते काय आहे, दिस इज दॅट इज असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. एका ठिकाणी जास्त आहे, एका ठिकाणी कसं आहे कमी आहे. दिस इज दॅट इज असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. आता आपल्याला नेक्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशनचा बघायचा आहे, तो म्हणजे दॅट इज द बेंडिंग व्हायब्रेशन्स. आता इथे बेंडिंग व्हायब्रेशन जेव्हा मोलिक्युल्स मध्ये होतात तेव्हा इथं बॉन्ड लेंथ वरती काय इफेक्ट होत नाही, तर त्या मोलिक्युल्स मधले जो बॉन्ड अँगल आहे तो काय होतो, इथे इफेक्ट होतो. म्हणजे मोलिक्युल्स मधले बॉन्ड अँगल जो आहे तो इथं काय होतो, इफेक्ट होतो. आता आपल्याला बघायचे आहेत की कुठले कुठले बेंडिंग व्हायब्रेशन्स आहेत. 4 टाइप्स ऑफ द बेंडिंग व्हायब्रेशन्स आर प्रेझेंट. जनरली रॉकिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन, त्यानंतर सिझरिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन, वॅगिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन आणि त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे ते म्हणजे स्ट्रेचिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन. तर हे व्हायब्रेशन जे कुठले आहेत ते आता आपण काय करूयात बघूयात. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघूया, जर तुम्हाला समजतं ते म्हणजे दॅट इज द वॅगिंग व्हायब्रेशन. दिस इज दॅट इज द बेंडिंग व्हायब्रेशन. आता इथं बघा, इथं काय होते बघा, वॅगिंग होते. म्हणजे इथं काय झालं, मोलिक्युलची बॉन्ड अँगल जी आहे ती काय होते, अफेक्ट होते. इथं बॉन्ड लेंथ वरती इफेक्ट होत नाही. इथं बघा बॉन्ड लेंथ काय झाली, सेमच राहिलेली आहे. फक्त इथं मोलिक्युल काय होतो, दॅट इज द बेंड होतो. आता तो बेंड होताना कसा होणार आहे, दोन्ही साईडला सेम बेंड झालाय. म्हणून ह्या व्हायब्रेशन आपण काय म्हणतो, वॅगिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन. याला काय म्हणतात, वॅगिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन. लक्षात येते का बघा, मगाच्या फिगर मध्ये आणि याच्यामध्ये फरक आहे. कळालं का? पहिलं बेंडिंग व्हायब्रेशन आहे वॅगिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन. बघा इथं मोलिक्युल कसा होतोय, इथं बघा ही बॉन्ड लेंथ वरती काय फरक पडतोय का, ही जी लेंथ आहे बॉन्ड लेंथ ह्याच्यावरती काय फरक पडलाय का, नाही. मोलिक्युल काय झालाय, बेंड झालाय. याचाच अर्थ काय की ह्यांची जी बॉन्ड अँगल आहे ही बॉन्ड अँगल काय झालेली आहे, दॅट इज अ इन्क्रीज किंवा डिक्रीज झालेली असते. ह्यालाच काय म्हणतात, दॅट इज अ वॅगिंग व्हायब्रेशन. हा पहिला बेंडिंग व्हायब्रेशनचा प्रकार आहे, वॅगिंग व्हायब्रेशन. त्याच्यानंतर हा बघा ट्विस्टिंग व्हायब्रेशन. बघा हे काय झालं, ट्विस्ट झाले. दिस इज दॅट इज अ ट्विस्टिंग व्हायब्रेशन. बॉन्ड लेंथ सेमच आहे, अफेक्ट कशामध्ये झाला, बॉन्ड अँगल मध्ये. तो कसा झाला, ट्विस्ट. म्हणजे एक जण पुढे वाकला तर दुसरा मागं, मागचा पुढे गेला तर पुढचा मागं. अशा प्रकारे ट्विस्टिंग व्हायब्रेशन जे असतात, दिस इज दॅट इज अ ट्विस्टिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन्स. दीज आर दी ट्विस्टिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन्स. त्याच्यानंतरचा दुसरा आहे तो म्हणजे रॉकिंग. इथं बघा सेम साईडला मोलिक्युल, आयदर सेम साईडला कुठेही मोलिक्युल काय झाला, हा बेंड झालेला, आयदर ह्या साईडला असेल किंवा ह्या साईडला असेल. हा जो सेम साईडला बेंडिंग आहे त्याला काय म्हणतो आपण, रॉकिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन. इथं बघा बॉन्ड लेंथ काहीही कमी जास्त होत नाही. फक्त काय होतं की बॉन्ड अँगल इथं काय होतं, त्या मोलिक्युलचा चेंज होतो. मग तो आयदर काय असेल, ह्या साईडला बेंड होईल किंवा त्या साईडला बेंडिंग होईल. तर हे जे व्हायब्रेशन्स आहेत ह्याला काय म्हणतो आपण, रॉकिंग व्हायब्रेशन. आणि लास्ट प्रकार आहे तो म्हणजे सिझरिंग. बघा कात्री कशी चालते आपली, एक टोक काय असतं खाली येतं तर एक टोक कसं जातं, वरती जातं. जस्ट लाईक ए दॅट इज अ सीझर. हे काय व्हायब्रेशन्स असतात त्याला काय म्हणतात, दॅट इज अ सिझरिंग व्हायब्रेशन. दिस इज दॅट इज द 4 टाइप ऑफ द बेंडिंग व्हायब्रेशन्स. कुठले कुठले बघितले आपण सांगा, वॅगिंग व्हायब्रेशन बघितलं, त्यानंतर ट्विस्टिंग व्हायब्रेशन बघितलं, त्यानंतर रॉकिंग व्हायब्रेशन बघितलं आणि सिझरिंग व्हायब्रेशन बघितलं. सो दीज 4 टाइप्स आर दॅट इज द बेंडिंग टाइप ऑफ व्हायब्रेशन्स. हे सगळे काय झाले, बेंडिंग टाइपचे क्लासिफिकेशन झालेलं आहे. दोनच टाइपचे बॉन्ड्स आपल्याला व्हायब्रेट होताना दिसतात मोलिक्युलचे. कुठले कुठले होतात, एकतरी तो मोलिक्युल काय होईल, बॉन्ड काय होईल, स्ट्रेच होईल, किंवा तो बॉन्ड काय होईल, बेंड होईल. स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशनचे आपण 2 टाइप बघितले, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आणि असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. आणि बेंडिंग व्हायब्रेशनचे आपण 4 टाइप बघितले, रॉकिंग बघितलं, ट्विस्टिंग बघितलं, सिझरिंग बघितलं आणि वॅगिंग बघितलं. कळाले का? सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ द मोड्स, जनरली टाइप्स ऑफ द व्हायब्रेशन्स प्रेझेंट इन द मोलिक्युल. याच प्रकारचं व्हायब्रेशन्स मोलिक्युल्स मध्ये जनरली काय असतं, प्रेझेंट असतं. कळालं का तुम्हाला? इज एनी डाऊट? माझा आवाज तुम्हाला येतोय का? Yes, ma'am. हा, आता तुम्हाला व्हायब्रेशन प्रकार कळाले का? Yes. व्हायब्रेशनचे प्रकार कळाले का? Yes, ma'am. मी तुम्हाला आता सांगितलं की आपण काय म्हणलं की 2 ऍटम मधला जो बॉन्ड आहे तो स्प्रिंग सारखा आहे, आपण इमॅजिन केलं. हो. आता स्प्रिंग जर आपण स्ट्रेच केली तर काय होतं सांगा, काय होतं? आपण ताणली, स्प्रिंग ताणली तर काय होतं, Length increase होती.
जेव्हा जेव्हा काय होतं की व्हायब्रेशन्स मध्ये बॉन्ड लेंथ वरती फरक पडतो, त्या व्हायब्रेशनलाच काय म्हणतात, स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स म्हणतात. त्यावेळी काय म्हणतात, स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स होतात. आणि बेंडिंग व्हायब्रेशन्स कशाला म्हणतो आपण, की तिथे ऍटम बॉन्ड लेंथ काही फरक पडत नाही, पण बॉन्ड अँगल वरती काय होतो, फरक पडतो. त्या व्हायब्रेशनला आपण काय म्हणतो, दॅट इज अ बेंडिंग व्हायब्रेशन्स. म्हणजे दोनच प्रकारचे काय होतात, बॉन्ड लेंथ जनरली काय व्हायब्रेशन्स मॉलिक्यूलमध्ये प्रेझेंट असतात. एक तर स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन असेल किंवा बेंडिंग व्हायब्रेशन असेल. म्हणजे त्या मॉलिक्यूलची बॉन्ड लेंथ तरी काय होईल, कमी जास्त होईल, किंवा दुसरी काय असेल तुमची अँगल तरी काय होईल, कमी जास्त होईल. बॉन्ड लेंथ जर तुमची जर चेंज कमी असेल तर त्या व्हायब्रेशन आपण काय म्हणतो, स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स. आणि बेंडिंग व्हायब्रेशन्स आपण कशा म्हणणार आहे, बॉन्ड लेंथ इंटॅक्ट आहे तशीच राहते, फक्त बॉन्ड अँगल काय होतो त्यातला कमी किंवा जास्त होतो. त्याला काय म्हणतात, दॅट इज अ बेंडिंग व्हायब्रेशन्स. म्हणजे आता आपण काय केलं की बाबा बॉन्ड लेंथ इन्क्रीज झाली, म्हणजे आपण स्ट्रेच काय केलं, कॉम्प्रेस केलं किंवा स्ट्रेच केलं, तर त्याच्यामध्ये बॉन्ड लेंथ काय होईल, कमी किंवा जास्त होईल. हे जे व्हायब्रेशन्स असतात त्याला आपण काय म्हणतो, स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन. म्हणजे स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन किती टाईपचे आहेत आपण आता बघितलं, 2 टाईपचे. कुठले कुठले बघितले, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आणि असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग म्हणजे सिमेट्री. सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग म्हणजे काय, आता सिमेट्रिक नावावरच कळते. सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मीन्स दॅट इज द मॉलिक्यूल स्ट्रेच इक्वली बोथ द साइड्स. दोन्ही साइडला मॉलिक्यूल काय होणार आहे, जेव्हा इक्वल स्ट्रेच होईल तेव्हा त्याला काय म्हणतो आपण, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. आणि असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कशाला म्हणणार आहे, कशाला म्हणणार आहे सांगा. डिफरंट स्ट्रेच. अनइक्वली जेव्हा काय असेल मॉलिक्यूल मध्ये स्ट्रेचिंग असेल तेव्हा त्याला काय म्हणणार आहे आपण, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. म्हणजे हे स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशनचे 2 टाईप झाले, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आणि असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. एवढं समजलं का तुम्हाला, सांगा मला. मॅडम. स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन मध्ये हो, काय चेंज हो, होतो समजलं. मॉलिक्युल्स मधला, स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन झाल्यानंतर काय बॉन्ड चेंज लेंथ होतं वाढते किंवा कमी मॉलिक्युलचं. होते. बॉन्ड लेंथ. स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स आर करस्पॉन्ड्स टू दॅट इज लीड्स टू चेंज इन द बॉन्ड लेंथ. म्हणजे स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन मुळे काय होणार आहे, मॉलिक्यूलची जी बॉन्ड लेंथ आहे ती आयदर डिक्रीज होईल किंवा आयदर इन्क्रीज होईल. सो दीज आर दी स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स. अँड स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स आर ऑफ द 2 टाइप, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स अँड असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स. आता नेक्स्ट टाइप आपल्याला बघायचा आहे तो म्हणजे बेंडिंग व्हायब्रेशन्स. आता बेंडिंग व्हायब्रेशन्स मॉलिक्यूल मध्ये जेव्हा प्रेझेंट होतात तेव्हा त्याच्यामध्ये काय चेंज होतो, बॉन्ड लेंथ आहे तशीच राहते, फक्त काय इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होतं, देर इज चेंज इन द बॉन्ड अँगल. बॉन्ड अँगल मध्ये काय होतो, तिथं चेंज होतो. आता हे जे बेंडिंग व्हायब्रेशन्स जे आहेत ते आपण किती पद्धतीचे बघितले, 4 टाईपचे बघितले. कुठले कुठले बघितले ते, पहिला टाईप कुठला बघितला आपण, दॅट इज अ वॅगिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन. आता वॅगिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन म्हणजे काय होतो की आयदर काय होतो की दोन्ही तुमचे जे बॉन्ड्स आहेत ते आयदर सेमच, ह्या समोरच्या साईडला किंवा मागच्या साईडला काय होतात, बेंड होतात, तेव्हा त्याला काय म्हणतात, दॅट इज अ वॅगिंग व्हायब्रेशन. इथं बॉन्ड लेंथ सेमच राहते, फक्त काय होणार आहे बघा की आयदर फ्रंट साईडला किंवा बॅक साईडला ते काय होणार, बेंड होणार आहे. दिस इज दॅट इज अ वॅगिंग व्हायब्रेशन. समजलं का बघा, समजलं. येस मॅम. समजलं. बेंडिंग व्हायब्रेशन कळालं का. बेंडिंग व्हायब्रेशन मधला पहिला प्रकार वॅगिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन. त्यानंतर दुसरा कुठला बघितला आपण, दॅट इज अ ट्विस्टिंग. ट्विस्टिंग म्हणजे काय होतं, एक मागं बेंड होतो, एक पुढे बेंड होतो, याला काय म्हणतात, दॅट इज ट्विस्टिंग व्हायब्रेशन. बघा हा मॉलिक्यूल आहे, हा मागं पुढे जर असा बेंड झाला त्याला आपण काय म्हणणार, दॅट इज अ ट्विस्टिंग व्हायब्रेशन. एक मागं बेंड झाला, एक पुढे बेंड झाला, एक मागं बेंड झाला, एक पुढे झाला, ह्याला काय म्हणतो आपण, ट्विस्टिंग व्हायब्रेशन. आता हे व्हायब्रेशन जेव्हा होतात तेव्हा मॉलिक्यूल मधली बॉन्ड लेंथ वरती काय फरक पडतो का, नाही. बॉन्ड लेंथ आहे तशीच राहणार आहे, फक्त काय होणार आहे, डिक्रीज किंवा इन्क्रीज काय होणार आहे, बॉन्ड अँगल. काय इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होणार आहे, बॉन्ड अँगल. त्यालाच काय म्हणतात, दॅट इज द बेंडिंग व्हायब्रेशन. जेव्हा बॉन्ड अँगल चेंजेस, बॉन्ड अँगल मध्ये चेंजेस होतात तेव्हा त्याला काय म्हणतो आपण, बेंडिंग व्हायब्रेशन. यस, काय डाऊट आहे का. आवाज मॅडम ब्रेक होतोय आणि पीपीटी पण रन झालेली दिसत नाहीये. ते स्प्रिंगचे एक्झाम्पल दिलं होतं तेच दिसतंय अजून पण, आणि आवाज पण ब्रेक तर होतोय. रेंजला प्रॉब्लेम असेल. आता माझ्या इथं मी पुढे गेले, तुझ्या तिथे रेंजचा प्रॉब्लेम असेल त्याच्यामुळे तुला आवाज येत नाहीये. मला इथं भरपूर मोठी रेंज आहे माझी. नाही, सर्वांना आलाय प्रॉब्लेम तिथं. कुणाला, सगळ्यांना झाला आलाय. चॅट बॉक्स मध्ये बघा, कुणाला काय काय मुलांना आलेला आहे. कुणाला प्रॉब्लेम आहे, बऱ्याच जणांना कशाचा रेंजचा प्रॉब्लेम आहे का, कुणाला स्क्रीन दिसत नाहीये. दिसते मॅम. हा तेच, कुणाला तरी एकाला दुसऱ्याला काय असेल, तुम्हाला रेंजचा प्रॉब्लेम असेल त्याच्यामुळे आवाज काय होतो माझा खरखरतोय.
आता आपण दोन टाईपचे व्हायब्रेशन बघितले. कुठले कुठले व्हायब्रेशन बघितले आपण? स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन आणि बेंडिंग व्हायब्रेशन. स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द बॉन्ड लेंथ and the bending vibrations are responsible to change in the bond angle. Stretching vibrations are of the two types. Which are this type? Unsymmetric stretching vibration and asymmetric stretching vibration. And now the second type, that is the bending vibration. These bending vibrations are of four types. First one, that is the wagging bending vibration. Second one, that is the twisting bending vibration. आणि आता आपल्याला तिसरं बघायचं आहे ते म्हणजे रॉकिंग व्हायब्रेशन. तिसरं कुठलं बघणार आहे आपण? रॉकिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन. आता रॉकिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन म्हणजे बघा, असा जर अँगल तुमचा चेंज झाला त्याला काय म्हणतात? दॅट इज रॉकिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन. म्हणजे इथं बॉन्ड लेंथ सेमच राहते, फक्त बॉन्ड अँगल फक्त मात्र काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. याला काय म्हणतात? दॅट इज रॉकिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन. इथं बॉन्ड अँगल काय होतं? अफेक्ट होते बघा, म्हणजे मोलिक्युल काय होतो? बेंड होतो. याला काय म्हणतात? दॅट इज रॉकिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन. आणि लास्टचा जो टाईप आहे तो म्हणजे सिझरिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन. आता सिझरिंग बेंडिंग व्हायब्रेशन मध्ये काय होतं की जसं कात्री असते तशी काय होतात हे मोलिक्युल्स काय होतात? सिझर सारखे मागं पुढं आपण कसं करतो तसे सिझरिंग व्हायब्रेशन्स असतात. म्हणजे इथं तुमची बॉन्ड लेंथ सेमच राहणार आहे, चेंज काय होणार आहे? दॅट इज द बॉन्ड अँगल. इथं चेंज काय होणार आहे? बॉन्ड अँगल. समजलं का? So these are the types of vibrations generally present in the each and every molecule. Stretching vibrations and bending vibrations. Stretching vibration असतील तर दोन टाईपचे असतील, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आणि असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. आणि बेंडिंग व्हायब्रेशन असतील तर ते चार टाईपचे असतील. कुठले कुठले बघितले आपण? वॅगिंग व्हायब्रेशन, ट्विस्टिंग व्हायब्रेशन, रॉकिंग व्हायब्रेशन अँड सिझरिंग व्हायब्रेशन. सो दीज आर दी जनरली व्हायब्रेशन्स प्रेझेंट इन द मोलिक्यूल. समजलं का? कळालं का? आता इथं मी एक्झाम्पल दाखवलंय, वॉटर मॉलिक्यूल घेतलेला आहे बघा. आता इथं वॉटर मॉलिक्यूल आहे, हा सेंट्रली प्लेस्ड ऑक्सिजन ऍटम आहे, इथं हायड्रोजन आहे. आता इथं जर तुमचं जर मॉलिक्यूल काय होईल? सॉरी, इथं बघा, इथं काय होईल? आता बघा, हा मॉलिक्यूल जर असा स्ट्रेच झाला, इकडून आपण झाला तर हे कुठलं झालं? स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन झालं. आता इथं काय केलं? ह्या बाजूने कॉम्प्रेस झाला, ह्या बाजूने स्ट्रेच झाला, तर हे काय झालं? अँटीसिमेट्रिक काय झालं? असिमेट्रिक किंवा अँटीसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग झालं. आता हा जर मॉलिक्यूल आहे तो कसा बघा, या साईडनी दोन्ही साईडनी जर बेंड झाला, तर फॉर एक्झाम्पल वॅगिंग असेल तर तो कसा असेल? फ्रंट साईडला, म्हणजे आयदर फ्रंट साईडला किंवा बॅक साईडला काय असेल त्याचं व्हायब्रेशन असेल, म्हणजे हा बेंडिंग झाला. सिझरिंग मध्ये काय असेल? एक फ्रंट साईडला एक बॅक साईडला असं फ्लोइंग असेल त्याला काय म्हणणार आपण? सिझरिंग म्हणणार. रॉकिंग मध्ये काय असेल? या पद्धतीने असं बॉन्डिंग असेल, दोन्ही साईडला आयदर ह्या साईडला असेल, दोन्ही ह्या साईडला जातील किंवा दोन्ही ह्या साईडला जातील, त्याला काय म्हणणार आपण? रॉकिंग व्हायब्रेशन. आणि ट्विस्टिंग व्हायब्रेशन एक मागं आणि एक पुढे असा गेला तर त्याला काय म्हणणार आपण? ट्विस्टिंग व्हायब्रेशन. सो दीज आर दी फोर टाइप ऑफ द बेंडिंग व्हायब्रेशन्स. हे काय झाले? चार बेंडिंग टाइप्स काय झाले? व्हायब्रेशन झाले. कळालं का? समजलं का? टाइप्स ऑफ व्हायब्रेशन्स प्रेझेंट इन द मोलिक्यूल. हा सगळ्यात महत्वाचा विचारला जाणारा प्रश्न असतो. नेहमी प्रश्न विचारतात, एक्सप्लेन इन ब्रीफ दॅट इज द व्हायब्रेशनल मोड्स प्रेझेंट इन द मोलिक्यूल. किती प्रकारचे व्हायब्रेशन प्रेझेंट असतात मोलिक्यूल मध्ये? मग देर आर टू मोड्स ऑफ द व्हायब्रेशन, टू मेन मोड्स ऑफ द व्हायब्रेशन, स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन अँड बेंडिंग व्हायब्रेशन. स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स आर ऑफ द टू टाइप. फर्स्ट one, that is a symmetric stretching vibration, and second one asymmetric stretching vibration. And bending vibrations are of four types. Which are these four types? Twisting vibration, wagging vibration, rocking vibration and scissoring vibration. These are the vibrational modes generally present in the organic molecule. काय डाऊट आहे का तुम्हाला? सांगा आता. काय डाऊट आहे का? तर मला तुम्हाला एक सांगायची गोष्ट आहे की लेक्चरला जेव्हा जॉईन केलं तेव्हा 111 मुलं होती आणि आता मी जे लेक्चर जेव्हा थांबवते तेव्हा 101 मुलं आहेत. ती जी प्रेझेंटी आहे ती ऑटोमॅटिकली तुमच्या गुगल क्लासरूमला काय होते, कॉलेजच्या वेबसाईटला तुम्हाला तिथं डाउनलोड होते. त्याच्यामुळे कोण विद्यार्थी प्रेझेंट आहेत आणि कोण विद्यार्थी अब्सेंट आहेत ते लगेच आम्हाला समजत असतं. तुम्ही असं समजू नका की कुठले विद्यार्थी प्रेझेंट आहेत ते मॅडमना काही कळणार नाही. आपण केमिस्ट्रीला 140 ऍडमिशनची पहिली मेरिट लिस्ट लावली होती आणि माझ्या मते 140 का 150 ऍडमिशन केमिस्ट्रीचे झालेले आहेत. जर एवढे ऍडमिशन झाले असतील तर लेक्चरला तुमची संख्या फक्त आता 100 आहे. लेक्चरला संख्या किती तुमची आहे? फक्त 100 आहे. तर हे असं काय चालणार नाही. आता आपलं रेग्युलर कॉलेज सुरू झालेलं आहे, त्याच्यामुळे बाकीच्या तुमच्या मित्रांना पण सांगायचं की बाबा आपलं लेक्चर सगळे सुरू झालेले आहेत,
आणि त्याच्यामुळे काय करायचं की व्यवस्थित अटेंडन्स आपला लेक्चरला प्रत्येक लेक्चरला असला पाहिजे. आणि हा स्पेक्ट्रोस्कोपीचा पेपर आहे तुम्हाला पूर्णपणे नवीन आहे. हे सगळे जे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आहेत ह्या तुम्हाला पूर्णपणे नवीन आहेत. त्याच्यामुळे त्या तुम्हाला व्यवस्थित बेसिक कन्सेप्ट जर समजल्या तर तुम्हाला पुढे एमएससी ला वगैरे तुम्हाला काय करणार आहे स्पेक्ट्रोस्कोपीचा पेपर व्यवस्थित समजणार आहे. नाहीतर अदरवाईज जर तुम्हाला एकदा का जर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जर समजले नाही तर या तुम्हाला परत मग काय होईल तुम्हाला ह्याच्यामध्ये हेच राहणार नाही. तर त्यासाठी सुरुवातीपासून काय करायचं लेक्चर सगळे अटेंड करायचे. समजली का सूचना सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, हा ma'am. आणि काही शंका असेल तर लगेच विचारायचं. आता आपण आज काय बघितलं इंट्रोडक्टरी पार्ट बघितला, इन्फ्रारेड रिजनचं रिजन बघितलं आणि आपण काय बघितलं कुठल्या कुठल्या प्रकारचे व्हायब्रेशन्स मोलिक्यूल मध्ये प्रेझेंट असतात हे आपण बघितलेलं आहे. आता नंतरच्या लेक्चरला आपण ऍक्च्युअल IR स्पेक्ट्रोस्कोपीचं प्रिन्सिपल काय आहे ते आपण काय करणार आहे प्रिन्सिपल बघणार आहोत. व्हॉट इज द एक्झॅक्ट प्रिन्सिपल ऑफ इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपण आता जो बघितला तो इंट्रोडक्टरी पार्ट बघितला आणि व्हायब्रेशन्स किती पद्धतीचे प्रेझेंट असतात मोलिक्युल्स मध्ये ते आपण डिस्कस केलेलं आहे. त्या काही मध्ये ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काही शंका आहे का? काही शंका आहे का No. त्याच्यामध्ये? No, ma'am. ओके. काही शंका असेल तर मला आत्ताच विचारा. कुठलं व्हायब्रेशन समजलं नाही असं काही आहे का? आया स्पेक्ट्रोस्कोपी कशासाठी वापरली जाते सांगा मला मग. कशासाठी यूज करतो आपण आया स्पेक्ट्रोस्कोपीचा? कोण सांगू शकेल? सांगा. To create molecular vibrations. बरोबर. व्हायब्रेशनचा मोलिक्यूल मध्ये क्रिएट करण्यासाठी वापरतात पण त्याच्यामुळे आपल्याला काय फाइंड आउट होतं मोलिक्यूल मधले फंक्शनल Functional. म्हणजे आया स्पेक्ट्रोस्कोपी इज युज्ड टू डिटरमाइन द व्हेरियस फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट इन द ऑर्गॅनिक मोलिक्यूल. हे सगळ्यात महत्वाचं वाक्य. आया स्पेक्ट्रोस्कोपीमुळे आपल्याला काय मिळतं तर आपल्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये कुठले फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहेत ते काय होतात आपल्याला डिटरमाइन करता येतात. आणि मग ते कशामुळे डिटरमाइन करतो आपण तर मोलिक्युलर व्हायब्रेशन्समुळे. म्हणजे जे मोलिक्युल्स मध्ये व्हायब्रेशन्स होतात ते व्हायब्रेशन्स काय होतात आया स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये रेकॉर्ड केले जातात आणि त्या व्हायब्रेशनल मोडमुळे त्या व्हायब्रेशनच्या मोडमुळे कुठले व्हायब्रेशन झालेले आहेत त्याच्यावरून आपण काय करू शकतो की आया स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये कुठले फंक्शनल ग्रुप्स आहेत ते डिटरमाइन करू शकतो. सो दिस इज दॅट इज जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. कळाले का? आपण व्हायब्रेशन्स बघितले, स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स बघितले आणि बेंडिंग व्हायब्रेशन्स बघितले. समजलं का? काही डाऊट आहे का तुम्हाला? हे सांगा. हे जे आतापर्यंत आपण ज्या गोष्टी बघितल्या त्याच्यामध्ये काही शंका आहे का? No, ma'am. नाही ना शंका? No, ma'am. शंका आहे का? नाही. ओके. मग आता आपण इथे थांबायचं का? पुढच्या लेक्चरला आपण काय करूया पुढचा पार्ट बघूयात. अजून बरेच मुलं जॉईन व्हायचे राहिलेत त्याच्यामुळे मी एकदम पुढे काय जात नाही. जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट आपण आता चालू केलेला आहे. कळालं का? Yes, ma'am. ओके. थांबूयात आपण आता इथं मग. Okay. Thank you, ma'am. थँक्यू. Thank you, ma'am. थँक्यू.